Hello friends, very good evening to all. Myself Sriram, and today I am here to give you some brief idea about important topics and the important questions from that particular topics from the basic electronic engineering for electricals. And as per the syllabus of TSPSC assistant engineer, right? Now, actually basic electronic engineering అంటే దీనిలోనికి అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఈడిసి, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ టాపిక్స్ వస్తాయి. జనరల్గా మనకి మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఉంటుంది సిలబస్లో. బట్ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టిక్యులర్ సిలబస్ ఫర్ ఏఈ clearly he has mentioned that diploma level, engineering paper diploma level. మీరు సిలబస్ చూసినట్లయితే బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ పేపర్ 2 6th సబ్జెక్ట్లోనికి వస్తుంది. సో దీనిలో ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ గివెన్, లైక్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్ ఇచ్చాడు, డివైసెస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అంటే డివైస్ పార్ట్ సెమీ కండక్టర్ డివైసెస్. అఫ్ కోర్స్ in regular sessions also, even for Genco, Transco, for all public sectors also, we are preparing the same. But ikkada different emtante, strictly speaking, we cannot find the historical data about this particular exam. ఏదైతే వెయిటేజ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ, నేను ఇవ్వబోతున్నానో ఆ వెయిటేజ్ జస్ట్ యాజ్ అన్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ exams, right, based on the diploma and engineering level, right, Genco, Transco and AE, AEE, by considering all the papers, oka figure manam anukoni that we can expect. Okay, so you see here, instead of giving microprocessors 8085, ikkada 8051 ichadandi. 8051 ante this will come under microcontroller. So microcontroller basics ni touch cheyadaniki chances unnai. You can expect 2 to 3 marks from the 8051 microcontroller, that too very basic data. Meer just oka specifications, RAM size enta, what is the addressing capacity of 8051, ఎన్ని టైమర్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేయగలిగితే you can score the marks. From the digital and analog part, EDC plus analog కలిపి మన ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ అనలాగ్ అంటాము. You can expect around 8 marks from analog part. Similarly, from digital also you can expect around 8 marks, right? And see guys, now I have an idea. నేను టాపిక్ వైజ్ వెళ్తాను. ఫస్ట్ I will start the subject like digital electronics. I will take one topic instead of taking the questions and answers. From that particular topic, I will try to recall some basic data. Ante you can revise, you can recollect the data that we have discussed in the class. మీరు ఈవెన్ ఓన్గా ప్రిపేర్ అయినప్పటికీ మీరు ఏం ప్రిపేర్ అయ్యారో ఒక ఆర్డర్లో గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ ఆ పర్టిక్యులర్ టాపిక్లో I may not cover 100% because analog, digital and controllers around 90 hours topic that we are going to revise quickly in 2 hours. So you can understand. So main important points ni highlight chestu veldam. Okay, right. Coming to the number system, if you already you have completed your preparation, meeku revision chestunnappudu you no need to go through all the topics. Ante number systems vachesariki, see, decimal to other conversions, decimal to other conversions, decimal to other conversions ante what are the other conversions? It can be a binary. నేను జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద రాడిక్స్ వాల్యూ. 2 అంటే బైనరీ, సో డెసిమల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్ ఉంటుంది, ఆక్టల్, ఓకే, అండ్ డెసిమల్ టు హెక్సాడెసిమల్ కన్వర్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ద డెసిమల్ టు అదర్స్. అదర్స్ టు డెసిమల్ లైక్ దిస్, అదర్స్ టు డెసిమల్. సేమ్ యూ కెన్ రైట్ హియర్ టు డెసిమల్. దేర్ ఈజ్ ఎ ప్రొసీజర్. టోటల్ ఇక్కడ ఎన్ని అయ్యాయి చూడండి, డెసిమల్ టు అదర్స్ 3 కన్వర్షన్స్ అండ్ హియర్ అనదర్ 3 కన్వర్షన్స్, టోటల్ 6 కన్వర్షన్స్.
And then this is very important here. This is very important. Binary to octal. Next, binary to hexadecimal. And reverse. Octal to binary, hexadecimal to binary. Total in 4. Next, let me change the color. Octal to hexadecimal, hexadecimal to octal. ఇక్కడ ఒక 2, 4 plus 2 6. There are 6. Total మనకున్న కన్వర్షన్స్ ఎన్ని సార్? 16. Sorry, 12. 6 plus 6. 12 కన్వర్షన్స్. నాట్ 16, 1, 2, 12. ఓకే రైట్. ఇక్కడ 6 వచ్చాయి, ఇక్కడ టోటల్గా 4 plus 2 6 వచ్చాయి. సో యూ జస్ట్ రీకాల్ ద ప్రొసీజర్, దట్స్ ఆల్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ నంబర్ నుంచి డెసిమల్లోనికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనరీ అని అనుకోండి, కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటీజర్ కానివ్వండి, ఫ్రాక్షనల్ కానివ్వండి, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, జస్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ పాలినామియల్, స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ అనాలి. జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ పాలినామియల్. బట్ ఇక్కడ డెసిమల్స్ టు అదర్స్, డెసిమల్ నంబర్ టు అదర్ నంబర్ సిస్టమ్. వైల్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ డెసిమల్ నంబర్ టు అదర్, ఇంటీజర్ పార్ట్ ఉండొచ్చు, ఎక్స్ ప్లస్ వై అనుకుంటున్నాం, అండ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. ఇంటీజర్ పార్ట్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? సబ్సీక్వెంట్ డివిజన్ చేస్తాం. బట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ సబ్సీక్వెంట్ మల్టిప్లికేషన్. ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఆర్ ఎవ్రీ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ హ్యాస్ టు బి మల్టిప్లైడ్ సబ్సీక్వెంట్లీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా చూడండి. 12 తీసుకుంటున్నా చిన్న. 12 అనేది డెసిమల్ నెంబర్. I'd like to convert it into binary. Just example. I cannot write all the examples with the numbers, okay? So, em rastam ikkada manam 12 is a target. We have to convert it into binary. So, binary is a radix value of target. So, మీరు క్విక్ ఆన్సర్స్ రావడానికి ఇట్లా ఒక ప్రొసీజర్, ఒక సెటప్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇట్లా, రైట్? సో 12 by what is the target radix? 2. 6 times. Is there any reminder? No. Quiescent value is 6. 6 by 2. Okay, 6 by 2. 3. 3 by 2. 1 time. Reminder kuda 1 undi. So, we have to collect the numbers from the last quiescent in this order. So, in this fashion, if you collect the numbers, you will get it in the binary format. And 1100. 1100 అనేది బైనరీ ఈక్వలెంట్. ఎవరికి బైనరీ? 12 అనే డెసిమల్ నెంబర్కి. సార్ రివర్స్ అంటే పాలినామియల్ రాస్తున్నాం. వెరీ ఈజీ. యూ టేక్ దిస్ 1100 ఈజ్ ఇన్ బైనరీ. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు డెసిమల్ అనుకోండి. పాలినామియల్ అంటే నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజ్. జస్ట్ యూ టేక్ ద వెయిట్స్ అండ్ మల్టిప్లై దెమ్ in order to get the weighted positional values, and you need to take the sum of total. Ante this is going to be 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 and 3. ఈ రెండిటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. జస్ట్ 2 to the power of 3 into 1 plus like that. So 0 into anything 0. 4 ఇక్కడ ఏమైంది? 2 to the power of 3, 8 plus 4 అంటే ఆన్సర్ ఏమైతుంది చిన్న? ఆన్సర్ 12 అవుతుంది. ఈ 12 అనేది ఎవరు? డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ 1100. ఇక్కడ చూడండి, బైనరీ టు ఆక్టల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్ లైన్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ సింపుల్ వే. బైనరీ టు ఆక్టల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. బైనరీ టు ఆక్టల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆక్టల్ అంటే 8, దాన్ని నేను 2 to the power of 3 అని రాసుకోవచ్చు. 3 బిట్స్ని గ్రూప్ చేయాలి. బైనరీ టు హెక్సా కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 16, 2 to the power of 4. 4 బిట్స్ని గ్రూప్ చేసి యూ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఇంటీజర్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ and more frequently we can see this question in the recent papers. So for example 10101111 అని ఒక బైనరీ నెంబర్ ఇచ్చాడు. దీన్ని హెక్సాడెసిమల్ లోనికి కన్వర్ట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు అనుకోండి, హెక్సాడెసిమల్ లోనికి. Then how to solve it? This is the example question. You just group the numbers. ఇది ఇంటీజర్ అంటే దిస్ ఈస్ టోటలీ ఇంటీజర్ పార్ట్, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ లేదు. ఒకవేళ ఉంటే ఈ డాట్ నుంచి యూ షుడ్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద డాట్.
సో ఇవి 4 బిట్స్, ఇవి 4 బిట్స్. 10 1010 అంటే నేను 1010 అని రాయచ్చా? నో. ఎందుకు? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? హెక్సాడెసిమల్కి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ. 1111 అంటే ఎఫ్ 15. ఓకే, ఏ ఎఫ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ బేస్ 16. రివర్స్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఏ ప్లేస్లో 10 అంటే 4 బిట్స్ బైనరీలో రాయాలి, 1010. ఎఫ్ అంటే 151111. లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్. సార్ ఆక్టల్ టు హెక్సా సార్, వెరీ ఈజీ. ఆక్టల్ని ఫస్ట్ బైనరీలోకి రాయండి, బైనరీని 4 గ్రూప్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ హెక్సా. దట్స్ ఇట్. ఐ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ మోర్ టైమ్ హియర్. నౌ కోడ్ కన్వర్షన్స్లో బీసీడీ, బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది 4 బిట్ కోడ్. దిస్ ఈజ్ అ 4 బిట్ కోడ్. వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దెన్ 9. ఒకవేళ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 9 లేదా ఎండ్ అరౌండ్ క్యారీ వచ్చినట్లయితే డ్యూరింగ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ వీ షుడ్ డూ ఎర్రర్ కరెక్షన్. అంటే 6 యాడ్ చేస్తున్నాం. మీరు ఇవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. దెన్ ఇట్ కెన్ హెల్ప్ యూ వైల్ సాల్వింగ్ ద మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్ ద ఎండ్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ మీరు బీసీడీ ఎడిషన్స్లో ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడంటే ఈ 2 బిట్స్ని యాడ్ చేయడానికి ఎన్ని ఎర్రర్ కరెక్షన్స్ చేయాలి? దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్ వచ్చేసి XS3 అంటే వాల్యూకి 3 యాడ్ చేస్తాం. ఎనీ వన్ కెన్ డూ ఇట్. బట్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే గ్రే కోడ్. డిప్లొమా లెవెల్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. మీరు ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ మెకానికల్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ టైం ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్చువల్లీ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్, దిస్ పర్టిక్యులర్ పేపర్. బట్ సింగిల్ హాఫ్ లైన్ అండ్ సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్సే మనకున్నాయి, ఎనీ బ్రాంచ్ ఇఫ్ యూ వెరిఫై ఇట్. ఓకే, గ్రే కోడ్. సో గ్రే కోడ్ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామ్. సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ 1011 బైనరీ నంబర్, హౌ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు గ్రే కోడ్? వెరీ సింపుల్. You drag the data, drag the MSB bit directly. What is the MSB? 1 undi. I will do one thing, let me erase this. Drag the MSB bit directly. ఇది MSB. ఇక్కడ 1 రాయండి. మీకు క్యారీ వస్తే నెగ్లెక్ట్ చేయండి, జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద క్యారీ. 1 plus 0 is how much? 1. 0 plus 1 is how much? 1. Okay, 1 plus 1, 0 with carry, ignore the carry. So that 0. Drag MSB directly. 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1, 0 with carry 1, neglect the carry. This is what gray equivalent of 1 0 1 1. Like that, gray to binary or binary to gray. This is binary to gray. Binary to gray. Gray to binary. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఒక టాపిక్ అంటూ. సో యూ షుడ్ రీకాల్ ద డేటా. గ్రే టు బైనరీ కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి, MSB డ్రాగ్ చేస్తాం యాజ్ ఇట్ ఈజ్. I can't write all, okay? Just I'm writing just some data and I will give you the rough idea. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు సార్, నేను గ్రే టు బైనరీ కన్వర్షన్ చేస్తున్నా. MSB డ్రాగ్ చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ప్రొసీజర్, బట్ మీరు డయాగోనల్ బిట్స్ని యాడ్ చేయాలంట. అట్లా 1 plus 1 ఏమవుతుంది? 0 with carry 1. క్యారీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో 0. లైక్ దట్. 0 plus 1 ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. 1 plus 0 ఏమవుతుంది? 1. అంటే 1011 వచ్చేసింది చూడండి, 1011. లైక్ దట్. లాజిక్ గేట్స్. హౌ మెనీ లాజిక్ గేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్? సి వీ హ్యావ్ నాట్ గేట్, ఓకే, అండ్ గేట్, ఆర్ గేట్. వీటిని బేసిక్ గేట్స్ అంటాము. వీటిని ఏమంటాం? బేసిక్ గేట్స్ అంటాం. దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బేసిక్ గేట్స్. బేసిక్ గేట్స్. 2 స్పెషల్ గేట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ నార్. దీస్ 2 గేట్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ derived gates. మీరు పాస్ చేసుకుని ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోవడం బెటర్. జస్ట్ ఇఫ్ యూ స్పెండ్ 2 hours యూ కెన్ రీకలెక్ట్ అరౌండ్ 42, టోటల్ సబ్జెక్ట్ అంటే అరౌండ్ 90 hours సబ్జెక్ట్ని మీరు రీకాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్లీజ్ యూ రైట్ లైక్ ఏ రఫ్ స్కెచ్. ఓకే, XOR XNORని డిరైవ్డ్ గేట్స్ అంటాం, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అర్థమెటిక్ గేట్స్. అర్థమెటిక్ గేట్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ సి దిస్ ఈజ్ అ సింబల్ ఆఫ్ నాట్ గేట్, అండ్ గేట్ అండ్ ఆర్ గేట్. ఏ బార్,
AB, A plus B. I'm not writing it. XOR gate తీసుకుంటే we will have the symbol like this, 2 input XOR, 2 input XNOR. నేను 2 input గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాస్కేడింగ్ అండ్ ఆల్. మీరు ఆ డేటాని కొంచెం ఒకసారి రిఫర్ చేయాలి. ఓకే, 2 bit XOR gate. వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్? A bar B plus AB bar. వీటికి కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటే XNOR గేట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, బికాస్ దిస్ ఈస్ XOR విత్ కాంప్లిమెంట్. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ AB plus A bar B bar. If you take the truth table by assuming the inputs as A and B and the output, this is a operator symbol for XOR gate, and operator symbol for XNOR gate will be like this: 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1. ఇది ట్రూత్ టేబుల్. ఇప్పుడు చూడండి, XOR gate is also called as, ఈ పాయింట్ గుర్తుండాలి, 2 input XOR gate is also called as OR gate. This 2 input XNOR gate, ఇది 2 input లోనే వర్తిస్తుంది. More than 2 inputs అయితే it depends on how they are interconnected. It's a different story. 2 input కేసులో for even number of ones at the input, output is 1. చూడండి, 2 ones ఉన్నాయి, అవుట్పుట్ 1. సార్ మరి ఇక్కడ వన్స్ లేవు కదా సార్, బైనరీలో నో వన్స్ అంటే 0 ones, 0 ఈజ్ ఈవెన్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈవెన్ గేట్. బట్ మీకు ఇది ఇవ్వట్లా, ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఒకటి రిపీట్ అవుతుంది. ఏం సార్ ఆ బిట్ అంటే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ కోఇన్సిడెంట్ గేట్. మీకు ఎస్ఎస్సి జేఈ, ఆర్ఆర్బి జేఈ, కేపీటీసీఎల్ ఏ పేపర్, మోస్ట్లీ ఎస్ఎస్సి జేఈ, ఆర్ఆర్బి జేఈ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఈఎస్సి పేపర్ మీరు ఒకసారి చూస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్, కోఇన్సిడెంట్ గేట్. Coincident gate. Whenever the inputs are coincide, output will be 1. Okay, ఇక్కడ inputs not coincide. If they are not coincide, output 1. అంటే ఈ రెండిటిలో ఏదైనా మనకి కంపారిజన్కి యూజ్ అవుతుంది, బట్ కోయిన్సైడ్ అయితే అవుట్పుట్ 1 అవుతుంది, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ కోయిన్సిడెంట్. 1 bit magnitude comparator అంటాడు. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్, బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ XOR. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 1 bit comparator. జస్ట్ 1 bit, నాట్ magnitude. 1 bit comparator అంటే బైనరీ కంపారిజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే 1 1 ఈ ఇన్పుట్స్ సేమ్ ఉన్నాయా, సేమ్ లేవా అని చెప్పడానికి దిస్ ఈజ్ అ బెస్ట్ గేట్, లైక్ దట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ 2 gates. అండ్ రిమైనింగ్ గేట్స్ ఆర్ NAND అండ్ NOR. రిమెంబర్ గైస్, NAND అండ్ NOR గేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్సల్ గేట్స్. వీటిని ఏమనాలి? యూనివర్సల్ గేట్స్. Because by using either only NAND లేదా only NOR, we can implement any other Boolean expression and we can implement any other logic gate. వేరే లాజిక్ గేట్స్ని కూడా ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ లేదా NAND లేదా NORని యూజ్ చేసి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద NAND గేట్. దిస్ ఈజ్ అ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద NOR gate. This is a symbolic representation. OR plus NOT operation. AB అనుకోండి ఇన్పుట్. ఓకే, AB హోల్ బార్, ఇది A plus B హోల్ బార్. ఇక్కడ నుంచి మీకు సింపుల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. అంటే విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ యూనివర్సల్ గేట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే. దే విల్ కనెక్ట్, దే విల్ గివ్ యూ సమ్ సర్క్యూట్స్ లైక్ దిస్. అంటే చూడండి, ఒక NAND గేట్ ఇస్తాడు ఇట్లా, దే విల్ కనెక్ట్ వన్ NAND గేట్ లైక్ దిస్. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది NAND గేట్ మే కనెక్టెడ్ టు సమ్ AND గేట్, AND గేట్. ఏదో ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ అంతే ఇది. లైక్ దిస్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వెరీ సింపుల్ బేసిక్ లెవెల్ సర్క్యూట్స్, వెరీ బేసిక్ లెవెల్. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ AB. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది AB బార్, AB హోల్ బార్. AB హోల్ బార్ అంటే మీరు ఏం, దిస్ మే బి AND గేట్, OR గేట్. ఇది జస్ట్ రఫ్ స్కెచ్ మాత్రమే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ రఫ్ స్కెచ్. ఓకే, సో యూ టేక్ దిస్ ఆల్సో యాజ్ ఎ NAND గేట్, నో ఇష్యూ. AB హోల్ బార్ డాట్, ఇక్కడ ఏముంది? B. సో అవుట్పుట్ AB బార్ డాట్ B
ఇది ఏబీ బార్, ఇక్కడ అండ్ ప్లస్ నాట్, ఇది ఏమైంది బి, కాంప్లిమెంట్, బబుల్ అంటే కాంప్లిమెంట్, హోల్ బార్. అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎట్ ఎ టైమ్ డోంట్ ట్రై టు గెట్ ద ఆన్సర్స్. దెన్ యూ విల్ గెట్ బీ బార్ ప్లస్ ఏబీ, అంటే డి మార్గన్స్ థియరమ్ యూజ్ చేయాలి. సో యూ షుడ్ నో హౌ డి మార్గన్స్ థియరమ్, కామ్యుటేటివ్ లా, అసోసియేటివ్ లా అండ్ రిడెండెంట్ లిటరల్ రూల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బూలియన్ ఆల్జీబ్రిక్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని జస్ట్ యూ రివైజ్ ఇట్ వన్స్ అండ్ ట్వైస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఈ లాజిక్ గేట్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ రాలేదు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నేను. రిడెండెంట్ లిటరల్ రూల్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే ఏ ప్లస్ ఏ బార్ బి, నేను క్లాస్లో ప్రూవ్ చేసా ఇది బై యూజింగ్ 2-3 మెథడ్స్. ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఏ ప్లస్ ఏ బార్ బి, దీన్ని మనం ఏ ప్లస్ బి అని రాయొచ్చు యాజ్ పర్ ద రిడెండెంట్ లిటరల్ రూల్. అలానే ఏ బార్ ప్లస్ ఏ బి బార్ ఉందనుకోండి, ఇది చూస్తే మీకు ఇది అర్థం కావాలి. ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్, ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అని రాయొచ్చు లైక్ దట్. సో మీకు లాజిక్ గేట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే సమ్ టైమ్స్ మీకు ఈజీగా సింప్లిఫై అయిపోతాయి. ఏ ఇంటూ ఏ బార్ వచ్చింది అనుకోండి 0 ఆన్సర్, ఏ ప్లస్ ఏ బార్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఆన్సర్. అట్లా కాకుండా మీ రిజల్ట్లో ఏ ప్లస్ ఏ బార్ బి ఇట్లా ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్, ఓకే, ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్లా వదిలేయద్దు. దాన్ని రిడెండెంట్ లిటరల్ రూల్ యూజ్ చేయాలి, లేదా డి మార్గన్స్ యూజ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ మీద డి మార్గన్స్ అప్లై చేసే విధంగా సర్క్యూట్ ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ బార్ వచ్చింది, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ బార్ ఆప్షన్లో లేదు, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ బార్ ఆప్షన్లో లేదు, అంటే డి మార్గన్స్ అప్లై చేయండి దానికి. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ బార్ అంటే ఏ బార్ డాట్ బి బార్ డాట్ సి బార్, ఖచ్చితంగా అది ఆప్షన్లో ఉంటుంది. అట్లా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. అరే నాకు ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది, ఇది ఆప్షన్లో లేదు, దానికి ఏదో అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయకుండా ఏ డి మార్గన్స్ అప్లై చేసి రాసి ఉండొచ్చు. దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్. సో ఇట్లా లాజికల్గా థింక్ చేయాలి. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయక్కర్లా, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని కరెక్ట్గా అనాలిసిస్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద క్లారిటీ అబౌట్ ద పేపర్. ఓకే, కమింగ్ టు ద యూనివర్సల్ గేట్స్ లైక్ NAND అండ్ NOR గేట్స్, వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ అదర్ లాజిక్ గేట్స్. ఇక్కడ కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, level 1, level 2, level 3. నేను as the exam is going to conducted for diploma level students and paper will be like a diploma level, దానికోసమని level 1 టేబుల్ మాత్రమే ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. level 2లో ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజింగ్ NAND అండ్ NOR ఉంటాయి. level 3లో ఫంక్షన్ కాంబినేషన్స్ ABCD, A ప్లస్ B ప్లస్ C ప్లస్ D, ఇక్కడ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ ఆర్ ఉన్నాయి. level 3లో AB ప్లస్ C బార్ ఉంటుంది, ఏ బార్ BC ఉంటుంది, లైక్ దట్. మనకి సింపుల్ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో చూడండి, యూజింగ్ NAND యూ షుడ్ రీకాల్ దిస్ టేబుల్ NAND అండ్ దిస్ ఈజ్ బై యూజింగ్ NOR అనుకోండి. మనకున్న రిమైనింగ్ ఆల్ గేట్స్ ఏమిటి? నాట్ గేట్ ఉంది, ఓకే, అండ్ గేట్, ఈ మూడింటిని ఏమనాలి? బేసిక్ గేట్స్ అనాలి. ఈ మూడింటిని బేసిక్ గేట్స్ అనాలి. ఇంకా XOR గేట్, అర్థమెటిక్ గేట్స్ అన్నట్లు, XOR అండ్ XNOR గేట్స్. సో హౌ మెనీ NAND and how many NOR gates requires to implement these gates? మీరు క్లాస్ రూమ్లో డిస్కషన్ ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. టేబుల్ ఫార్మేట్ చూసిన వెంటనే ఓకే ఇది డిస్కస్ చేసాం, దీని మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం, యూ షుడ్ రీకాల్ ద డేటా. వీ నీడ్ ఓన్లీ వన్ NAND గేట్, ఈవెన్ NOR ఆల్సో ఒకటే, ఓన్లీ వన్ NOR గేట్. ఎవరికి? ఫర్ నాట్ ఆపరేషన్, ఓకే. AND gates, to implement AND gate, 2 input AND gate, how many 2 input NAND gates requires అంటాడు. ఆన్సర్ 2. For OR gate we need 3 NAND gates, XOR gate we need 4, XNOR gate we need 5 NAND gates. మీరు చదివిన కంటెంట్ ఇట్లా టేబుల్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ ఉంటుంది. 1 2 3 4 5. NOR ఆపరేషన్కి ఇట్లా క్రాస్ రాస్తారు, అంటే NOR గేట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ లెస్ ఫర్ OR ఆపరేషన్. NORలో R ఉంది కదా, ఇట్లా చెప్పకూడదు, బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జామ్ చాలా దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఇట్లా ఆలోచించండి. చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఉంటాయి, వాటిని అప్లై చేయండి, ఓకే. సో
ఆర్ గేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ నార్ గేట్స్ అవసరం అవుతాయి, 2 ఓన్లీ, బట్ ఇక్కడ 3 ఇట్లా క్రాస్. అంటే ఐ థింక్ యూ మే గెట్ ద పాయింట్. నార్ గేట్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి మోర్ ఫర్ XOR, 5 అవసరం అవుతాయి, ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 4. NOR gates are sufficient to implement or produce the XNOR operation, అంటే AB plus A bar B bar operation. Okay, like that you recall the data. Sorry, right? So next I will go for the next topic, like SOP POS. For example, SOP అంటే sum of products, POS means product of sums, sum of products and product of sums. SOPలో మనకి ఏం టర్మ్స్ ఉంటాయి సార్? మిన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. we will have min terms. POSలో ఉండే టర్మ్స్ ఏమిటి? మ్యాక్స్ టర్మ్, మ్యాక్స్ టర్మ్. మిన్ టర్మ్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి? లాజిక్ 1తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మ్యాక్స్ టర్మ్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? లాజిక్ 0తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f of a comma b is equals to a bar b bar ప్లస్ ab ఉందనుకోండి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ ఉంటే 0, వితౌట్ కాంప్లిమెంట్ 1. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ SOP ఇది గుర్తుండాలి, ఎక్స్ని నేను 1తో రిప్రజెంట్ చేశాను అనుకోండి, ఎక్స్ బార్ని 0తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. POSలో ఆపోజిట్, మళ్ళీ రాయట్లా, ఓకే? POSలో ఆపోజిట్ చేస్తాం, అంటే ఎక్స్ని 0తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎందులో? POSలో. ఓకే, సో చూడండి 0 0 1 1, దీన్ని ఏమలా రాయొచ్చు? సిగ్మా ఎమ్ ఆఫ్ 0,3, 0,3. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాండమ్గా ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా చూడండి. f of a comma b, you can take the capital letter also, no issue, is equals to, for example, a plus b into a bar plus b bar ఉంది అనుకోండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఏ అంటే ఎలా రాయాలి? నేను 0 0 అని రాయాలి, కాంప్లిమెంట్ ఉంటే 1 అని రాయాలి. ఇది 1 1, అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్? పై m ఆఫ్ 0,3. పై m ఉంటే POS ఫంక్షన్, సిగ్మా m ఉంటే SOP ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇంకా ఎక్కువ డిస్కషన్స్ ఇక్కడే మనం తీసుకుంటే ఇట్ లీడ్స్ టు గివ్ యూ సమ్ కన్ఫ్యూజన్. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి SOP ఫంక్షన్ని POSలా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక SOP ఫంక్షన్ ఉంది చిన్న, f ఆఫ్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా m చూసిన వెంటనే వీటన్నిటినీ మిన్ టర్మ్స్ అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఇప్పుడు POSలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ మిస్ అయిన టర్మ్స్ అని రాయాలి మీరు. కన్వర్షన్ ఆఫ్ SOP టు POS, f ఆఫ్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై m ఆఫ్ 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్. ఇది అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 8. 8 ఇన్ ద సెన్స్ 0 1 2 3 అప్ టు 7, ఇవన్నీ టర్మ్స్. ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి, 0 1 3 4. వీటిని మిన్ టర్మ్స్ అంటే ఇక్కడ మిస్ అయిన నంబర్స్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్. దే విల్ బి అపియర్డ్ ఇన్ ద POS ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 2, ఇక్కడ 2 లేదు కదా, 3 ఉంది, అఫ్ కోర్స్ 1 ఉంది, 3 ఉంది, 5 6 and 7, అండ్ రివర్స్ ఆల్సో ట్రూ. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ POS it can be the SOP. ఒకవేళ ఇదే SOP అయితే ఇది POS. మిస్సింగ్ నంబర్స్ రాస్తాం, SOP టు POS అండ్ POS టు SOP. ఓకే, నెక్స్ట్ వాటి కాంప్లిమెంట్స్ ఇవన్నీ అవసరంలా, వి గేట్ లెవెల్ అండ్ ESE లెవెల్ క్వశ్చన్స్. రైట్, నౌ see this K map. Recall the data from the Carneg map. For example, this is a 4 variable K map. 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10. Last 2 columns and rows numbers ni reverse cheyali in order to get unit distance property from the gray code. This is only the point I can revise. Okay, because K map following which property? Gray code property. Okay. For example, if you find the diagonals are not allowed into the grouping.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూడండి 4 మిన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 2 మిన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 2 మిన్ టర్మ్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ టు గ్రూపింగ్. అట్లానే ఇక్కడ మీరు 2 మిన్ టర్మ్స్ని గ్రూప్ చేయకూడదు, 4 మిన్ టర్మ్స్ని మాత్రమే గ్రూప్ చేయాలి యాజ్ పర్ ద 2 to the power of m రూల్. Number of group or number of min terms in the number of min terms in a bunch or a group. So 2 to the power of 0 1, 2 to the power of 1 2, 2 to the power of 2 4 అట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 సెల్స్ ఉన్నాయి, 4 అడ్జసెంట్ సెల్స్ లేదా 2 అడ్జసెంట్ సెల్స్. 8 హైయెస్ట్ ఆర్ మ్యాక్సిమం సబ్ క్యూబ్ అంటాం. మ్యాక్సిమం సబ్ క్యూబ్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వెళ్తుంది, లీస్ట్ ప్రయారిటీస్ గోస్ టు ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ సెల్స్. ఇక్కడ చూడండి, వీటికి 1 2 2 అడ్జసెంట్ సెల్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి మిన్ టర్మ్కి 2 అడ్జసెంట్ సెల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అడ్జసెంట్ సెల్స్ వాల్యూ ఎంత 2. సో ఇక్కడ ఫార్ములా చదువుకున్నాం మనం, 2 to the power of m అనేది గ్రూప్ సైజ్. మరి m ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ సెల్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? ప్రతి టర్మ్కి 2 అడ్జసెంట్ సెల్స్. 2 to the power of 2, 2 to the power of 2 is how much? 4. ఆ 4నే గ్రూప్ సైజ్ అంటాం. గ్రూప్ సైజ్ అంటే ఇక్కడ 4 cells ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్ అని. 8 cells ఉంటే 8 cells ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్. ఓకే రైట్. ఎవ్రీ మిన్ టర్మ్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద గ్రూపింగ్ అట్లీస్ట్ వన్స్. ఒక మిన్ టర్మ్ ఇక్కడ దూరంగా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటి ఉంది, ఇట్లా ఉన్నాయనుకోండి, మీరు దీన్ని గ్రూప్ చేసి దీన్ని వదిలిపెట్టొద్దు. యాజ్ దెర్ ఆర్ నో అడ్జసెంట్ సెల్స్, అట్లీస్ట్ సింగిల్ సెల్ ప్రయారిటీ, ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ డి బార్ ఆన్సర్ వస్తుంది. వీటికి ఇక్కడ కామన్ టర్మ్స్, ఇక్కడ కామన్ టర్మ్స్ ఆన్సర్ రాస్తాం, దట్స్ ఓకే. బట్ ఫర్ ఆల్ కార్నర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆల్ కార్నర్స్ని గ్రూప్ చేస్తాం లైక్ దట్. బికాస్ ఈ కే మ్యాప్ని మనం జస్ట్ ఒక పేపర్లా తీసుకుని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇవి వీటికి అడ్జసెంట్ టర్మ్స్ అవుతాయి. సో యూ రీకాల్ దిస్ డేటా. ఓకే, నౌ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ topic in the circuits part of digital. In combinational circuits, present output is a function of present inputs only. It is just like a switching system. Present outputs are the functions of present inputs only. ఇక్కడ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్లో మనకి అర్థమెటిక్ సర్క్యూట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను అర్థమెటిక్ సర్క్యూట్స్లో ఒక 2-3 minutes టైం స్పెండ్ చేద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యాను. ఓకే, దట్ విల్ డెఫినెట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, 100% ఐ హోప్ దట్ కంటెంట్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్. సో వాటిలో ఏమున్నాయి సార్ అంటే, హాఫ్ యాడర్ సర్క్యూట్ ఒకటి ఉంటుంది, హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్, ఫుల్ యాడర్, ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్. ఫుల్ యాడర్ కాంబినేషన్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్యారలల్ యాడర్. Parallel adder is also called as ripple adder or ripple carry adder. Ripple carry adder antam. Okay, now and if you go for some other combinational circuits, multiplexer and demultiplexer, decoder and encoder. బట్ ఇక్కడ నేను రాసిన 2 చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఖచ్చితంగా మల్టీప్లెక్సర్ డికోడర్ని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి. యూ షుడ్ నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్. లైక్ దట్ ఐ విల్ రివైజ్ దోస్ థింగ్స్, యూ డోంట్ వరీ. అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కన్వర్టర్ నుంచి 1 mark క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెన్ ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కన్వర్టర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సెక్టార్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అవుతుంది ఆర్ ఏ లెస్ దెన్ బి అవుతుంది, లైక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ magnitude comparators. Okay, now you see guys, first let me tell you something about total table. Here I already told you I want to spend 2 minutes. Half adder తీసుకుందాం చిన్న. Let me take the half adder. మీరు నోట్స్ని వెరిఫై చేయకుండా ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయాలన్నట్టు, మీరు ట్రై చేయాలి, ఈ టేబుల్ ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా, నేను మొబైల్లో చూస్తా, ఎంతమంది ఆన్సర్ ఇస్తున్నారో చూద్దాం. హాఫ్ యాడర్, నెక్స్ట్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్, ఫుల్ యాడర్, ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్. చూడండి, మీరు ఏ పేపర్ అయినా రీసెంట్ డౌన్లోడ్ చేయండి, యూ కెన్ ఫైండ్ అట్లీస్ట్ 1 question ఫ్రమ్ దిస్, యూ కెన్ వెరిఫై. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏమిటంటే, వాట్ ఆర్ ద అవుట్పుట్ లైన్స్ ఆఫ్ హాఫ్ యాడర్? సమ్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ క్యారీ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్
డిఫరెన్స్ అవుట్పుట్ అండ్ బారో. ఇట్లా టేబుల్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి టోటల్ కంటెంట్ని. ఇది 1.5 hour టాపిక్, మీకు 1 minute కంప్లీట్ అయిపోవాలి ప్రిపరేషన్ అవుతున్నప్పుడు. సో యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఎవ్రీ conclusion, or at the end of every topic you should take some conclusions as one table like this. Full adder, okay, same, you will have sum output and carry output. Full subtractor, difference and borrow. Equations. సో మీరు ఏం ఆన్సర్ రాస్తారంటే, ఫుల్ యాడర్ క్యారీ అవుట్పుట్ దగ్గర స్టార్ పెడుతున్నా చూడండి, నేను దీని ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. ఫుల్ యాడర్ అంటే ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ అవసరం లేదు ఈ ఆన్సర్కి, కాబట్టి మీరు ఈజీగా టైప్ చేయొచ్చు చాట్లో, లైవ్ చాట్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం సార్ అంటే నాది, నంబర్ ఆఫ్ నాండ్ గేట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. నంబర్ ఆఫ్ నాండ్ గేట్స్ ఎన్ని కావాలి ఫర్ ఏ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్, హాఫ్ యాడర్. నార్ గేట్స్ ఎన్ని కావాలి, ఇట్లా. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్. ఓకే, చూద్దాం. మీరు క్యారీ అవుట్పుట్ ఒకటి, నాండ్ గేట్స్ లైన్గా ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ కామా కే లైక్ దట్ 2, 3, 5 ఎన్ని కావాలో మీరు అక్కడ టైప్ చేయండి. ఐ విల్ సీ దట్. Very good is Nagunuri, right. Right. Correct here, Nagunuri. Very good. I am waiting for your answer about the carry output of a full adder. Type cheyali. Full adder carry output. Type cheyali. Okay, half adder sum output and carry output. A XOR B. This is AB. Half adder, sum and carry. Half subtractor, half adder, difference sum both are same. A XOR B. ఇక్కడ మీకు A bar B వస్తుంది. Full adder. A XOR B XOR C. Similarly, చూడండి సమ్ డిఫరెన్స్. A XOR B XOR C. ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఇచ్చా, ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ ఫుల్ యాడర్ సమ్ అండ్ క్యారీ అవుట్పుట్స్ ఆర్ రిలేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, AB ప్లస్ BC ప్లస్ CA. AB ప్లస్ BC ప్లస్ CA. నేను రిపీట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసి రాస్తున్నా, సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్. AB ప్లస్ BC ప్లస్ CA. ఓకే, బారో అవుట్పుట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. A బార్ B ప్లస్ A బార్ C ప్లస్ BC. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హాఫ్ యాడర్, హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్, నాండ్, నార్ 4 క్వశ్చన్స్కి ఒకటే ఆన్సర్ 5. అనదర్ 4 క్వశ్చన్స్కి ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ఒకటే ఆన్సర్ 9. ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడండి, ఏమిటంటే 1 ఫుల్ యాడర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మనం ఫుల్ యాడర్ని హాఫ్ యాడర్స్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ నేను అది డైరెక్ట్గా తీసుకున్న సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, ఇది ABC నేను రాయట్లా. యూ విల్ గెట్ A XOR B XOR C హియర్, అండ్ ఇక్కడ
undoubtedly you will get AB plus BC, ఇది C, ఓకే, BC plus CA. మీరు ఇది గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 1 second, see this, ఈ పోర్షన్ ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ సర్క్యూట్ చిన్న, ఈ పోర్షన్ ఒక ఇండిపెండెంట్ సర్క్యూట్. సార్ ఏంటి సార్ ఇదంటే, దిస్ ఈజ్ 1 half adder, this is 1 half adder and this is 1 OR gate. Total system is nothing but a full adder. ఇది very important objective bit. One full adder can construct, నేను ఇది సింపుల్గా ఈక్వల్స్ టు అని రాస్తున్నా, బై యూజింగ్ ఎన్ని హాఫ్ యాడర్స్ ఉన్నాయి, 2 half adders, 2 half adders. నాట్ ఓన్లీ దట్, 2 half adders కావాలి మరియు 1 OR gate. ఇక్కడ OR gate అనేది గుర్తుండాలి మీకు. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చదివిన వెంటనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, OR gate, NAND gate, NOR gate. యూ విల్ ఫైండ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఆప్షన్స్. యూ నీడ్ హాఫ్ యాడర్స్ ఎన్ని, 2, ఒకటి OR gate కావాలి. దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్, 1 full adder. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ 1 bit adder. ఈ కంప్లీట్ సెటప్ని 1 bit adder అనాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింప్లీ 1 full adder. ఇక్కడ స్టార్ తీసుకోవాలి, దట్స్ ఇట్. నౌ మల్టీప్లెక్సర్, మీరు మల్టీప్లెక్సర్ చూసిన వెంటనే ఒక బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఇది మెనీ టు వన్ సిస్టమ్. మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్ స్విచ్ టు ద అవుట్పుట్. ఎవరు సార్ వీటిని స్విచ్చింగ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాడంటే సెలెక్ట్ లైన్స్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్. 0, 1, 2, 3 I0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద సెలెక్ట్ లైన్స్ లైక్ ఏబి, I0, I1, I2, I3 అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది M అనుకోండి, నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్, ఇన్ఫో అని రాస్తున్నా, ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్. వీటిని ఏమనాలి, సెలెక్ట్ లైన్స్. సెలెక్ట్ లైన్స్ ఆర్ N అనుకోండి. ఓకే, M less than or equals to 2 to the power of N is a relation between information lines and select lines. For example, 2 select lines ఉన్నాయి, 2 to the power of 2, 4. Number of information lines 4. 4 less than or equals to 2 to the power of N. Okay, this condition has to be satisfied. Boolean expression అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పా, ఇది I0, ఇది I0 means I0 information line. ఇప్పుడు AB will form the minterm, multiply with I0. Like that you should write the expression. A bar B bar into I0 plus A bar B into I1 plus A B bar into I2 plus AB into I3. This is the expression. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాడంటే ఇది 1 కనెక్ట్ చేసి ఇవన్నీ జీరోస్ కనెక్ట్ చేస్తాడు. 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0, ఇది ఒక్కటే 1 అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు, 1 ఇంటూ A bar B bar ఆన్సర్. A bar B bar ఆప్షన్లో కనపడదు. నేనేం చెప్పా ఆల్రెడీ, A bar B bar ఉంది, ఆప్షన్లో లేదు అంటే డిమార్గన్స్ అప్లై చేయండి. A bar B barకి డిమార్గన్స్ అప్లై చేస్తే A ప్లస్ B హోల్ బార్. A ప్లస్ B హోల్ బార్ కూడా ఆప్షన్లో లేదు సార్. దాని మీనింగ్ ఏమిటంటే A ప్లస్ B హోల్ బార్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి, 2 ఇన్పుట్ నార్ గేట్. ఈ సిస్టమ్ 2 ఇన్పుట్ నార్ గేట్లా యూజ్ అవుతుంది. లైక్ దట్ ద గివెన్ సిస్టమ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, నార్ గేట్. లైక్ దట్ ఆప్షన్స్ విల్ బి అవైలబుల్. ఇవి మనకి ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ జనరల్గా. ఓకే రైట్, ఈ మోడల్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. ఓకే, అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్. See, if you take a magnitude comparator, A and B, just assume inputs అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there are 3 output lines. notations are not fixed. అంటే నేను XYZ అనుకుంటున్నా, XY and Z. X should be 1 whenever A is equals to B. If A greater than B, Y1. If A less than B, Z equals to 1. అట్లా it will compare the magnitude. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏం సార్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. AB ఉంటే 2 బిట్స్ అని కాదు, A ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ 1 బిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A అండ్ B ఉంది చిన్న, ఇది 0 లేదా 1, ఇది 0 లేదా 1 అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ అ 1 బిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్ అంటాం. A కెన్ బి ఏ 2 బిట్ నంబర్.
ఇక్కడ ఏలా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ A1 A0, దిస్ ఈజ్ B1 B0, అంటే ఇది 2-bit మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్ అనాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ 2-bit మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్. 0 0 0 0 అనుకోండి చిన్న, ఈ 2 బిట్స్ కలిపితే ఒక బిట్ అవుతుంది, డిజిట్ అవుతుంది 0 0. ఇది 0 0 అంటే ఈక్వల్. 0 0 0 1 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెస్ లైక్ దట్ అప్ టు 1 1 1 1 రాయాలి. మీకు క్లాస్లో నేను ఇది 2 మెథడ్స్, ఒక జనరల్ మెథడ్, ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఎన్నిసార్లు అవుతుంది, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ కెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ బి ఇన్ ఏ 2-bit మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్, ఇట్లా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. 2-bit లేదా 3-bit లేకపోతే 1-bit అట్లా. ఓకే, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి లేదా ఏ లెస్ దెన్ బి ఎన్నిసార్లు అవుతుంది అనే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. దట్ ఈస్ 2 to the power of 2n minus 2 to the power of n divided by 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2-bit అనుకోండి, మీరు చూడండి క్వశ్చన్స్ దొరుకుతాయి మీకు. 2-bit మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి లేదా లెస్ దెన్ బి. ఈవెన్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ గేట్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఎన్ వాల్యూ 2 అనుకోండి, 2 into 2 ఏమవుతుంది 4. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 2-bit అంటున్నా, అంటే ఎన్ వాల్యూ 2 అన్నట్లు. 2 into 2 4, 2 to the power of 4 16 minus 2 to the power of 2 4, 16 minus 4 12, 12 by 2 6 times. 6 times 2-bit మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్లో 6 సార్లు ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఏ లెస్ దెన్ బి అయింది. ఇట్లా ఎన్నిసార్లు అవుతుందంటే 6 times. గ్రేటర్ దెన్ కూడా 6 times. సార్ మరి ఈక్వల్ ఎన్నిసార్లు అవుతుంది సార్ చూద్దాం. ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అవుతుందంట. ఎన్నిసార్లు సార్ అంటే 2 to the power of n times ఓన్లీ. n వాల్యూ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇచ్చాను నేను, అంటే 2 to the power of 2 4 times. ఎన్నిసార్లు గ్రేటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2-bit మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్లో గ్రేటర్ ఎన్నిసార్లు 6 times, లెస్ 6, 6 plus 6 12, ఈక్వల్ ఎన్నిసార్లు 4, 12 plus 4 16, అయిపోయేగా టోటల్. సో 2-bit మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్ అంటే ఏ 2 bits బి 2 bits, 4 zeros to 4 ones వస్తుంది సీక్వెన్స్. సో దానిలో ఏ ఎన్నిసార్లు గ్రేటర్ బి, how many number of times A can be less than B, and for how many number of combinations of input A can be equals to B. You can see this kind of questions. ఇవన్నీ మీరు రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి డేటాని. ఓకే, డికోడర్ n is to 2 to the power of n, 2 lines 4 lines. ఇక్కడ n ఇన్పుట్స్ అంటే 2 to the power of n అవుట్పుట్స్. సో ఏబి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, D0 D1 D2 D3. ఏబి 0 0 అనుకోండి, ఏమవుతుంది 0 0, magnitude is 0. This pin will be 1, remaining all pins are zeros. Like that you can write the Boolean expressions for the decoder. Encoder is opposite of course. And very important one is sequential circuits. In sequential circuit is basically a memory element. Gurtundali. Output is a function of present input, not only present input, also depends on previous లేదా past output. That is the reason it is basically a memory element. Sequential circuits లో మనకి ఏముంటాయి, latch is also called as a debouncing switch. Flip flop and latch are unit memory devices. ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, రైట్. ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా, SR flip flop, JK flip flop, data or delay flip flop, toggle అంటే T flip flop. SR JK both are almost same. 0 0 ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ వాట్ ఆర్ ద అవుట్పుట్స్, QQ బార్ అని రాస్తున్నా చూడండి. ఇఫ్ ఇన్పుట్ లైన్స్ ఆర్ 0 0, ప్రీవియస్ ఈజ్ అవుట్పుట్. హియర్ ఆల్సో సేమ్, 0 1 0 1, హియర్ ఆల్సో సేమ్. ఒక డిఫరెన్స్ ఏం సార్ అంటే ఇక్కడ 1 1 ఉంటే నాట్ అలౌడ్. ఇట్లా ప్రిపరేషన్ అంటే టోటల్ నోట్స్ మళ్ళీ రాయడం కాదు, ఒక కీ పాయింట్ ఉంటుంది, దాన్ని రివైజ్ చేయాలి. జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కేసులో ఇన్పుట్ 1 1 అనుకోండి, అవుట్పుట్ టాగిల్ అంటే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్, దట్స్ ఆల్. డేటా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ క్లాక్ ప్రజెంట్ ఉంటే అవుట్పుట్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఇన్పుట్. క్లాక్ 0 అనుకోండి,
ఇన్పుట్ మీరు చేంజ్ చేసినప్పటికీ అవుట్పుట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్ అవ్వట్లేదు అంటే ప్రీవియస్ అంటాం. టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ట్రూత్ టేబుల్ ఇస్తాను కంప్లీట్గా. టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, టీ అనేది ఒక ఇన్పుట్ చిన్న, ఒక క్లాక్ ఉంటుంది, క్లాక్ అండ్ టీ. అవుట్పుట్ మనం Qn+1 అని రాస్తున్నాను నేను. Qn+1 is the output, just assume like that. Clock is available T0. If T0 output is previous, Qn+1 కి previous అంటే Qn. Clock 1, T value 1, toggle means complement of previous. Qn+1 present అంటే వాడికి ప్రీవియస్ ఎవడు Qn, కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ అంటే Qn బార్. ఇట్లా ఇస్తున్నాడు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ లైక్ దట్. అందుకే నేను Qn బార్ ఎట్లా రాసా, లేకపోతే నేను ఇక్కడ ప్రీవియస్ టాగిల్ అని రాసేసేవాడిని, సింపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫార్మేట్ అయిపోయేది. సార్ మరి క్లాక్ 0 ఉంటే ఏమైతే సార్, ఏమైనా ఉండనివ్వండి టీ దగ్గర, అవుట్పుట్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. చేంజ్ అవ్వట్లేదు అంటే మీనింగ్ ఏమిటి, పాస్ట్లో ఉన్న డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. పాస్ట్లో ఉన్న డేటాని ఏమనాలి, ప్రీవియస్ అనాలి. అదే Qn ప్లేస్లో మీరు ప్రీవియస్ రాసుకోండి, నో చేంజ్ రాసుకోండి, అదా కరెక్ట్. ఓకే రైట్. జస్ట్ టు రీకాల్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్లో మీరు ట్రిగ్గరింగ్ టైప్, ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్, లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్, ఈ వీటిని ఒక్కసారి రీకాల్ చేయాలి. రైట్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. దానిలో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అ కౌంటర్. కౌంటర్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. కౌంటర్కి ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ ఉంది, పల్స్ స్ట్రెచింగ్ సర్క్యూట్ అని కూడా అంటాం. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కౌంటర్స్. మీరు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి చదవండి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ క్లాక్ పల్సెస్. రైట్. సో హౌ వీఆర్ కనెక్టింగ్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఇన్ ద కౌంటర్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని కౌంటర్స్ని 2 టైప్స్ క్లాసిఫై చేసాం. ఐ థింక్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ హియర్ అవైలబుల్ హియర్ ఆన్ ద బోర్డ్. సింక్రోనస్ కౌంటర్ అండ్ asynchronous కౌంటర్. సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ అండ్ asynchronous కౌంటర్స్. సింక్రోనస్ కౌంటర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి, దే మస్ట్ ఆపరేట్ ఇన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ asynchronous. 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి, దే మస్ట్ ఆపరేట్ ఇన్ టాగిల్ మోడ్. అంటే ఇది JK అనుకోండి, J అండ్ K 1 కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాం ఇన్ ఏ సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏం సార్ అంటే, ఇన్ asynchronous కేస్ క్లాక్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఓన్లీ. సార్ మరి సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ క్లాక్ ఎవరు ఇస్తారు సార్ అంటే, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, లైక్ దట్. అంటే ఇక్కడ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సిస్టమ్ రియాక్ట్ అవ్వడానికి. ఎందుకు, వీడికి క్లాక్ ఎవరు ఇవ్వాలి, ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సేమ్ క్లాక్ పల్స్ సైమల్టేనియస్లీ టు ఆల్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ సింక్రోనస్. రైట్. కంపేర్డ్ టు asynchronous, దిస్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ కౌంటర్. ఓవరాల్గా సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ ఆర్ ద ఫాస్టెస్ట్ కౌంటర్స్, గుర్తుండాలి. బట్ సింక్రోనస్ కౌంటర్స్లో మళ్ళీ మనకి టైప్స్ ఉన్నాయి, రింగ్, జాన్సన్, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దోస్ కౌంటర్స్, యూ డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ పాయింట్ సరే ఏం సార్ అంటే, ఇన్ ఎనీ కౌంటర్ ఓవరాల్ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై మాడ్యులస్ నంబర్. ఇది ఈ ఫార్ములా, దిస్ స్ట్రక్చర్ విల్ నాట్ బి చేంజ్ ఎనీ కౌంటర్. సార్ మరి కౌంటర్కి డిఫరెంట్ ఏం సార్ అంటే, మాడ్యులస్ నంబర్, ఇది మాడ్ n అనుకోండి, మాడ్యులస్ నంబర్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. రిపుల్ కౌంటర్ లేదా asynchronous కౌంటర్ 2 to the power of n. ఓకే, asynchronous counters, if all states of asynchronous counter is utilizing, for example 3-bit 2 to the power of 3 8, అన్ని స్టేట్స్ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని రిపుల్ కౌంటర్ అని కూడా అనొచ్చు. రిపుల్ కౌంటర్, మాడ్యులస్ నంబర్ ఫార్ములా 2 to the power of n. సింక్రోనస్ కౌంటర్స్కి వచ్చేసరికి రింగ్ కౌంటర్, జాన్సన్ కౌంటర్, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కౌంటర్. నేను మాడ్యులస్ నంబర్ ఫార్ములా రాస్తున్నా బికాజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రింగ్ కౌంటర్లో మాడ్యులస్ నెంబర్ వచ్చేసి n, జాన్సన్ కౌంటర్లో మాడ్యులస్ నెంబర్ 2n, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కౌంటర్లో మాడ్యులస్ నెంబర్ 2 to the power of n, అంటే సేమ్ యాజ్ రిపుల్ కౌంటర్ అన్నట్లు. అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దోస్ కౌంటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై మాడ్యులస్ నెంబర్. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి. ఓకే రైట్ చిన్న. అండ్ నౌ
ఫాస్టెస్ట్ కౌంటర్ చూడండి, రింగ్ అండ్ జాన్సన్. రింగ్ అండ్ జాన్సన్ కౌంటర్స్ ఫాస్టెస్ట్ కౌంటర్స్. ఏదో ఒకటే ఇస్తాడు ఆప్షన్లో. వీటి తర్వాత నెక్స్ట్ ఫాస్టెస్ట్ కౌంటర్ వచ్చేసి మీకు ప్యారలల్ కౌంటర్. అంటే ఇవి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. వీటి తర్వాత ప్యారలల్ కౌంటర్, దీని తర్వాత సిరీస్ కౌంటర్, ఆఫ్టర్ దట్ రిపుల్ కౌంటర్ లేదా ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్లోకి వస్తాం. చూడండి, ఇవన్నీ సింక్రోనస్ కౌంటర్స్. ఇదే సింక్రోనస్. సింక్రోనస్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓవరాల్ క్లాసిఫికేషన్. బట్ బేసికల్లీ సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ ఆర్ ద ఫాస్టెస్ట్ కౌంటర్స్ దెన్ ఎసింక్రోనస్. ఇవి గుర్తుండాలి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యాక్చువల్లీ టైమ్. ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్ ఆర్ రిపుల్ కౌంటర్స్లో క్లాక్ డ్యూరేషన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్, దీన్నే మీరు డిలే అని రాయొచ్చు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్టీపీడి ప్లస్ టీఎస్టీ స్ట్రోబ్ టైం. ఈ ఒక్క ఫార్ములా మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, ప్యారలల్ సిరీస్ అవసరం లేదు. రింగ్ అండ్ జాన్సన్ డిలే చూడండి, నేను ఏం రాస్తున్నా, డిలే ఆర్ టీసీ విడ్త్ ఆఫ్ ది క్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జస్ట్ టీపీడి, ప్రాపగేషన్ డిలే. కానీ ఇక్కడ ఎన్ ఇంటూ టీపీడి. సో ఇక్కడ ఎక్కువ టైం కావాలి, ఇక్కడ తక్కువ టైం కావాలి టు కంప్లీట్ ద సీక్వెన్స్. లైక్ దట్ యూ మెమరైజ్, నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎంటైర్ ఆపరేషన్. ఒక బేసిక్ లెవెల్ ఫార్ములా గుర్తుంటే దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ, థియరీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు ఈజీగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అనలాగ్ టు డిజిటల్ అండ్ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ చిన్న. అనలాగ్ టు డిజిటల్ అండ్ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్స్లో ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ దిస్ మోడల్. ఇన్పుట్ అనలాగ్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ అనలాగ్ డివైసెస్, మెమరీ ఈజ్ అ బైనరీ సిస్టమ్. డేటా విల్ బి స్టోర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైనరీ. CPU, దీని ప్లేస్లో మీరు మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆర్ మైక్రో కంట్రోలర్ తీసుకోండి. ఇట్స్ ఎ బైనరీ మెషిన్, ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ ఉన్న అనలాగ్ డేటాని ఈ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లేదా ప్రాసెసర్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ డైరెక్ట్లీ. అంటే మనం ఏం చేయాలి చిన్న, ఇక్కడ ఏడిసి, యూ షుడ్ యూస్ ఏడిసి, అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్షన్ చేయాలి. అగైన్ మీకు ఈ డేటా వన్స్ అండ్ జీరోస్ అర్థం కాదు. మీరు నా ఇమేజ్ చూస్తున్నారంటే అది అనలాగ్ డేటా. బట్ అనలాగ్ డేటా క్యాప్చర్ అయిన వెంటనే డిజిటల్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు వన్స్ అండ్ జీరోస్ చూస్తే మీకు డేటా అర్థం కాదు, బికాస్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ అన్ని అనలాగ్ డివైసెస్. అంటే ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ ఒక కన్వర్టర్ కావాలి. ఏమిటా కన్వర్టర్? డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్ కావాలి. డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్స్ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ weighted resistor type. Second one R2R ladder network type. R2R ladder network type. Analog to digital conversions are so many, of course. I will write here. In that first one, this is the analog to digital converter circuit block. ఈ టోటల్ సిస్టంలో 2 ఎక్స్ట్రా బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఏం సార్ అంటే, ఇన్పుట్ నాయిస్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది, దెన్ శాంప్లింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ సర్క్యూట్, దెన్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఈ సర్క్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చదవాల్సినవి ఫస్ట్ వన్ ఏం సార్ అంటే కంపరేటర్ టైప్. గుర్తుందా? కంపరేటర్ టైప్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంపరేటర్స్ ఉంటాయి టోటల్ సర్క్యూట్స్లో. కంపరేటర్ టైప్ సంబంధించి ఫార్ములాస్ నేను ఇస్తా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కౌంటర్ టైప్. నెక్స్ట్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ టైప్, అండ్ దెన్ డ్యూయల్ స్లోప్ టైప్. Again and again I don't write it, but you remember China. Comparator type is also called as flash type. Dual slope is also called as integrating type. ఏమిటిది? ఇంటిగ్రేటింగ్. ఓకే, ఇంటిగ్రేటింగ్. ఎవడు? డ్యూయల్ స్లోప్.
అమాంగ్ ఆల్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ అన్నాడు. నేనేం చెప్పకుండానే మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఫ్లాష్, అది చాలా స్పీడ్గా ఆపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లాష్ కన్వర్టర్, ఫ్లాష్ అని అంటాం. ఓకే రైట్. ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా కౌంటర్ అండ్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈవెన్ ఇన్ డ్యూయల్స్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. కౌంటర్ టైప్ కానివ్వండి, సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ టైప్ కానివ్వండి, డ్యూయల్ స్లోప్ కానివ్వండి, ఎన్ని కంపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామని అడుగుతున్నాడు. ఓన్లీ వన్ కంపరేటర్, ఒకటే కంపరేటర్ ఉంటుంది, ఓన్లీ వన్ కంపరేటర్. బట్ ఇన్ కంపరేటర్ టైప్లో నంబర్ ఆఫ్ కంపరేటర్స్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1. 3 బిట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 2 to the power of 3 minus 1 8 కంపరేటర్స్ కావాలి దీనికి, 8 కంపారిజన్స్ అవసరం. ఓకే 7 2 to the power of 8 అంటే 2 to the power of 3 అంటే 8 minus 1 కదా, అంటే 7 కంపరేటర్స్ లేదా 7 కంపారిజన్స్ అవసరము అంటాం. ఫార్ములా కరెక్ట్గా చూడండి, ఇది n. ఓకే నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అని, ఇన్ని కంపరేటర్స్ కావాలి. ఓకే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపరేటర్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ సర్క్యూట్స్. ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉంటాయి. అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్షన్ కెన్ బి డన్ బై ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. రీసెంట్ TSC క్వశ్చన్, ఇది కాపీ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రొసీజర్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్షన్స్లో ఉన్న స్టెప్స్ ఏమిటి? స్టెప్ నెంబర్ 1 శాంప్లింగ్, స్టెప్ నెంబర్ 2 హోల్డింగ్, స్టెప్ నెంబర్ 3 క్వాంటైజేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. స్టెప్ నెంబర్ 4 ఎన్కోడింగ్. శాంప్లింగ్, హోల్డింగ్, క్వాంటైజేషన్ ఆర్ క్వాంటైజింగ్ అండ్ హోల్డింగ్. ఓకే రైట్. సో కమింగ్ టు ద డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్స్, DAC ఎన్ని చెప్పాను నేను? 2 వెయిటెడ్ రెసిస్టర్ టైపు R2 అక్కడ నుంచి వచ్చే మేజర్ మినిమం గ్యారంటీ క్వశ్చన్. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ అడగాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వన్ థియరీ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ రెసిస్టర్? డ్రాబ్యాక్ ఏం సార్ అంటే డిసడ్వాంటేజ్ అని రాస్తున్నా. ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏం సార్ అంటే నాన్ లీనియర్ ఎర్రర్, గుర్తుండాలి, నాన్ లీనియర్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ చూడండి, ఇది LSB రెసిస్టర్, ఇది MSB రెసిస్టర్. వాట్ ఈజ్ ద RLSB రెసిస్టర్? ఫార్ములా కూడా అడిగాడు కొన్నిసార్లు, యూ కెన్ సీ దట్. RLSB రెసిస్టర్ ఆఫ్ LSB రెసిస్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MSB రెసిస్టర్ వాల్యూ ఇంటూ 2 to the power of n minus 1. ఇది ఫార్ములా. సార్ 3 బిట్ తీసుకోండి, ఇక్కడ 3 బిట్స్ ఉన్నాయిగా. 3 minus 1 2, 2 to the power of 2 4 into RMSB is a RLSB. చూడండి MSB R అంటే 4 into R ఏమైతుంది? 4R, లైక్ దట్. R 2R 4R 8R 16R 32R. బట్ ఫార్ములా అడుగుతాడు, లేదా 16 బిట్ తీసుకొని LSB ఇచ్చి MSB అడగొచ్చు, MSB ఇచ్చి LSB అడగొచ్చు. యూ షుడ్ రిమెంబర్ RLSB ఈక్వల్స్ టు MSB ఇంటూ 2 to the power of n minus 1 అనేది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. ఈ 2 క్వశ్చన్స్కే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బికాస్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. 2 మార్క్స్ అయితే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్. న్యూమరికల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కరెంట్ మిర్రర్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్. ఓకే నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఏంటి? R2 R. ఇక్కడ ఓన్లీ క్వశ్చన్, దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ ఎర్రర్. ఆ ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఈ ఎంటైర్ సిస్టంలో యూ కెన్ ఫైండ్ R అండ్ 2R, 2 types ఆఫ్ రెసిస్టర్ వాల్యూస్. 2 types. డెరివేషన్ చేస్తున్నప్పుడు RF కూడా వీఆర్ రీప్లేసింగ్ విత్ 2R. బట్ 2 types ఆఫ్, ఈ సర్క్యూట్లో వీ విల్ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ రెసిస్టర్స్, R అండ్ 2R. అంటే ఒకటి ఇది 1K అనుకోండి, ఇది 2K అవుతుంది, ఇది 5K అయితే ఇది 10K అవుతుంది. లైక్ దాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 kinds ఆఫ్ రెసిస్టర్స్. కమింగ్ టు ద రెజల్యూషన్. రెజల్యూషన్ కాన్సెప్ట్ చదువుంటారు, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? స్టెప్ సైజ్. స్టెప్ సైజ్, రెజల్యూషన్ ఆర్ స్టెప్ సైజ్ ఫార్ములా చూడండి. ఫుల్ స్కేల్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇంకా రీజన్స్ ప్రూఫ్ ఏమొద్దు మనకి. ఫుల్ స్కేల్ వోల్టేజ్ బై 2 to the power of n minus 1. పర్సంటేజ్ అయితే ఇంటూ 100 రాయండి.
లేదు సార్ అనలాగ్ మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూ ఇచ్చాడు సార్, ఓకే నో ఇష్యూ. అనలాగ్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ మైనస్ అనలాగ్ మినిమం వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై 2 to the power of n. ఇక్కడ 2 to the power of n minus 1, ఇక్కడ 2 to the power of n. గుర్తుండాలి ఇవి. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఎ డిఏసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రెజల్యూషన్ ఇంటూ డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ బైనరీ. సార్ మీరు నోట్స్ చదవాలి ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. రెజల్యూషన్ ఎంతో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అజ్యూమ్ 1. ఇన్పుట్ డిజిటల్ 110 ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ అనలాగ్ అన్నాడు. 110 డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఎంత 12 into 1 12 volts. రెజల్యూషన్ 0.5 ఉంది. 1100 12 into 0.5 అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 6 volts. లైక్ దట్ వాడు డెసిమల్ బైనరీ ఇస్తాడు, రెజల్యూషన్ ఇస్తాడు, అవుట్పుట్ అడుగుతాడు. 1 అన్నోన్ తీసుకొని అన్నోన్ అడుగుతాడు. దట్స్ ఆల్ రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్, నేను ఆల్రెడీ నేమ్స్ ఇచ్చాను చూడండి. కంపరేటర్, కౌంటర్, సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ అండ్ డ్యూయల్ స్లోప్. దీన్ని ఎలా అంటాం? ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ అంటున్నాం. ఒక పాయింట్ చెప్పాలి నేను చూడండి. కంపరేటర్ టైప్ కన్వర్షన్ టైం రాస్తున్నా. కన్వర్షన్ టైం అంటే వెరీ సింపుల్ చిన్న. ఇది ఒక సిస్టమ్. ఏం సిస్టమ్ ఇది? అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్. నేను ఒక అనలాగ్ శాంపుల్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాను, దీనిని డిజిటల్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఊరికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. టు కన్వర్ట్ ద వాల్యూ అనలాగ్ శాంపుల్ అంటాం. ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ అనలాగ్ డేటా is actually going to feed to the ADC. This fellow will convert it into digital. Okay? ఈ ప్రాసెస్కి వాట్ ఈస్ ద టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్వర్షన్ టైం. సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. ఆ కన్వర్షన్ టైంకి వచ్చేసరికి కంపరేటర్ టైప్ కన్వర్షన్ టైం. నేను ఇక్కడ రాయను, ఒక పని చేస్తాను. ఐ డోంట్ రైట్ దిస్ ఫార్ కన్వర్షన్ టైం. మీరు ఒక పని చేయండి. కన్వర్షన్ టైం అంటే TCONV అని రాసుకోండి. నేను డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ రైట్ ఫోకస్ రైట్ ఫార్ములేస్. కంపరేటర్ టైప్లో కన్వర్షన్ టైం వచ్చేసి ఓన్లీ ప్రాపగేషన్ డిలే, TPD ఈజ్ అ ప్రాపగేషన్ డిలే ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్. ఇంటర్నల్గా సర్క్యూట్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, దాని పేరు ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్. దట్ TPD ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాపగేషన్ డిలే ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్వర్షన్ టైం. వెరీ వెరీ లెస్ వాల్యూ. వెరీ లెస్ అంటే టైమ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, స్పీడ్ వెరీ హై అన్నట్లు. ఓకే. కౌంటర్ టైప్ కన్వర్షన్ టైం వచ్చేసి 2 to the power of n minus 1 into TC. సార్ TC అంటే ఏం సార్? TC అంటే క్లాక్ లేదా పల్స్ విడ్త్ 1 divided by క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీని TC అంట. సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ టైప్ n into క్లాక్ డ్యూరేషన్ TC. డ్యూయల్ స్లోప్ ఇది డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఫార్ములా. 2 to the power of n plus 1 minus 1 into TC. ఇక్కడ -1 నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అప్రాక్సిమేట్గా. ఇక్కడ కూడా 2 to the power of n 2 to the power of n plus 1. చూడండి ఇవి చాలా స్లో ఉంటాయి. స్పీడ్ అంటే టైం చాలా ఎక్కువ. సో మీకు అన్నిటికంటే తక్కువ టైం తీసుకునేది ఎవడు? వీడు. అందుకే ఫాస్టెస్ట్. సి వెరీ ఫాస్ట్. ఇది వెరీ ఫాస్ట్. ఇది మీడియం n into TC, మీడియం టు ఫాస్ట్ అనుకోవచ్చు. వీళ్ళిద్దరితో కంపేర్ చేస్తే వీడి స్లో. ఎవడు? 2 to the power of n. ఇంక ఇది చాలా స్లో, వెరీ స్లో. ఎందుకు? 2 to the power of n plus 1. n 3 అనుకోండి, 2 to the power of 3. ఇక్కడ ఏకంగా 2 to the power of 4 అయిపోతుంది n plus 1. అందుకోసం వీడు చాలా స్లో. మీరు ఆర్డర్ రాసుకోవాలి. ఫాస్ట్ టు స్లో, డెడ్లీ స్లో ఎవడంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో హై స్పీడ్లో కంపరేటర్ టైప్ వస్తాడు. కంపరేటర్ తర్వాత ఫాస్టెస్ట్ వన్ ఎవడు? SAT అంటే సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్. నెక్స్ట్ కౌంటర్ టైప్, నెక్స్ట్ డ్యూయల్ స్లోప్ టైప్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సి ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ టేబుల్ ఆల్సో. ఇక్కడ యాక్యురేట్ అవుట్పుట్ కోసం మీరు ఇది ఒకసారి టేబుల్ రిఫర్ చేయండి. సూపర్బ్ ఎక్సలెంట్ యాక్యురసీ కావాలంటే యూ షుడ్ గో ఫర్ అండ్ యూ షుడ్ కాంప్రమైజ్ సంథింగ్. స్పీడ్ని కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అంటే మీకు అర్థమవుతుందిగా పాయింట్. స్పీడ్ని కాంప్రమైజ్ అయితే మంచి క్వాలిటీ అవుట్పుట్, యాక్యురేట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎవడిస్తాడు సార్ అంటే డ్యూయల్ స్లోప్. చూడండి యాక్చువల్లీ డ్యూయల్ స్లోప్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ విల్ గివ్ గుడ్ యాక్యురసీ బట్ వెరీ స్లో. వీడికంటే యాక్యురసీ ఇచ్చేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు. బట్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. వీ హ్యావ్ అప్ టు డ్యూయల్ స్లోప్. యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఆల్ దిస్ ఈజ్ సూపర్. Just not, it is moderate to very high accuracy.
నేను చూడండి వెరీ హైని హైలైట్ చేసా, వెరీ హై యాక్యురసీ, ఇది హై ఎవరు సార్ అంటే సక్సెస్ అప్రాక్సిమేషన్, ఇది మోడరేట్ కౌంటర్ టైప్, వెరీ లెస్ యాక్యురసీ ఎవరు కంపరేటర్. కానీ వీడి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, వెరీ ఫాస్ట్ బట్ యాక్యురసీ వెరీ స్లో, వీడు వెరీ స్లో బట్ యాక్యురసీ వెరీ హై, ఆపోజిట్ ఉంటాయి చూడండి. టేబుల్ ఒకసారి మీరు మెమరైజ్ చేసుకోండి, మీరు టోటల్ నోట్స్ చదవక్కర్లా ప్రతిసారి, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. జస్ట్ ఆఫ్టర్ 2 minutes break, I will come back to continue the analog and EDC part.
Okay friends, welcome back, in which we can see part of EDC and all electronic circuits related information. You can expect around 8, of course 8 to 10 marks. You can, this is actually the data based on some other exams. As I told you, we don't have the historical data of this particular exam for electricals. We have historical data for civil and mechanical only for this particular exam, okay. And see my dear friends, in this part, if you remove like adder, Boolean algebra, subtractors, flip-flops, registers, instruction set, all these things, the remaining part belongs to the electronics circuits part. Basics of semiconductors, basics of semiconductor devices, of course, including semiconductor theory, okay. Power supplies means actually it is a voltage regulators, what we call SMPS, and rectifiers part belongs to power electronics. Amplifiers, CRO belongs to measurements, don't worry. IC timers means 555 timers. There are only two here, monostable, S-stable, using 555 timer. Monostable 1.1 in 11 or 1.1 into RC is a formula for pulse width. S-stable 0.69 into or 0.7 approximately into RA plus 2 RB into C. By look at the concept, you should recall the data immediately. The major points, whatever the major key points are available in that particular subtopic, that you need to get back immediately, okay. Right, coming to the topic wise, మనం డయోడ్ సర్క్యూట్స్ చూసిన వెంటనే గుర్తు రావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? నేను ఇక్కడ వోల్టేజ్ మెథడ్, కరెంట్ మెథడ్, టెస్టింగ్ మెథడ్, ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్, కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇవన్నీ చెప్పండి. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హైలైట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇమీడియట్గా డయోడ్స్తో మీరు డీల్ చేయాలి అంటే కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ వి గామా ఐడియల్ అనుకోండి 0. వి గామా లేదా నీ వోల్టేజ్ ఈజ్ హౌ మచ్ 0 ఫర్ ఐడియల్ డయోడ్. ఇది ఎవరికి? ఐడియల్ డయోడ్కి. ప్రాక్టికల్ కేసులో V gamma can be, this is under what? Practical conditions. V gamma can be 0.3 volts, okay? It can be 0.7 volts. Gurtunda, this is for germanium 0.3 volts. First నేను 0.3 రాశాను కదా, జర్మేనియం. దిస్ ఈజ్ ఫర్ సిలికాన్. జనరల్గా మనం ఈ రెండింటిని సిగ్నల్ డయోడ్స్ అంటాం. వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, క్లిప్పర్స్, క్లాంపర్స్, వోల్టేజ్ మల్టీప్లేయర్స్, వాట్ నాట్, రెక్టిఫైర్స్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఫౌండ్. ఈవెన్ ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్ కూడా డయోడ్ వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. ఇవి కాకుండా సమ్ స్పెషల్ డయోడ్స్ ఉన్నాయి. Let me change the color. కొన్ని స్పెషల్ డయోడ్స్కి కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ 1.5 వోల్ట్స్ ఉంటుంది చిన్న. అదేం డయోడ్ అంటే గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ డయోడ్. ఇది కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్, 1.5 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. సో దీని నుంచి మనకి ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ వస్తుంది, ఐఆర్ లైట్ అంటాం. ఈవెన్ మీ టీవీ రిమోట్లో కూడా ఒక ఎల్ఈడి ఉంటుంది. యూ కెనాట్ గెట్ ఎనీ లైట్, అది జస్ట్ పల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. దీంట్లోనే ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎల్ఈడి. 1.5 రాయొచ్చు, నో ఇష్యూ. 1.45 వోల్ట్స్. గ్యాలియం పాస్పైట్, గ్యాలియం ఆర్సెనైట్, గ్యాలియం అల్యూమినియం పాస్పైట్, డిఫరెంట్ కాంపౌండ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. లైట్ వస్తుంది అవుట్పుట్. గ్యాలియం ఆర్సెనైట్లో ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ వస్తుంది. ఇవి మనకు కనిపించదు. ఇన్ఫ్రా అండ్ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ మనకు కనిపించవు. ఇన్ఫ్రా రెడ్, అల్ట్రా వైలెట్, ఆ మధ్యలో ఉండే బ్యాండ్ని స్పెక్ట్రల్, అది దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వాట్ వీ కాల్ మ్యాచ్ విత్ అవర్ హ్యూమన్ విజువల్ స్పెక్ట్రమ్కి మ్యాచ్ అవుతుంది. దాన్నే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అని కూడా అంటారు స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్. సో ఆ స్పెక్ట్రమ్, ఆ రేంజ్లో ఉన్న వేవ్ లెన్స్ అన్ని మనకు కనిపిస్తాయి. అబోవ్ అండ్ బిలో కనిపించవు. ఇన్ఫ్రారెడ్ అనుకోండి, గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ డయోడ్ ఇస్తుంది అవుట్పుట్. బట్ ఇవి ఎల్ఈడి, లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ అంటాం. డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్, మీకు కాంబినేషన్స్ అవసరంలా, ఎల్ఈడి అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్, ఓకే. ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
అప్లికేషన్స్లో క్లిప్పర్స్ అండ్ క్లాంపర్స్. ఇక్కడ రాస్తా క్లిప్పర్స్ అండ్ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్స్. క్లిప్పర్స్కి వచ్చేసరికి ఓకే, ఒక వేవ్ ఫామ్ ఉంటుంది, ఒక పోర్షన్ పాజిటివ్ క్లిప్పరా నెగిటివ్ క్లిప్పరా స్లైసర్ అంటే బోత్ ది సైడ్స్, సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ మనకి ఎస్పెషల్గా ఏం సార్ అంటే క్లిప్పర్లో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ సర్క్యూట్ ఇస్తా చూడండి. ఇది ఒక సింపుల్ సర్క్యూట్ చిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డయోడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ లేదా వితౌట్ వోల్టేజ్ ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఉంది. ఇట్లా దిస్ ఈజ్ అ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్, యూ విల్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ by clipping portion of the positive waveform, something like that. ఆపరేషన్ ఓకే. వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ సిరీస్ రెసిస్టర్. ఐ థింక్ 2012 ఏపీ జెన్కోలో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. బెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ మీకు గుర్తుండాలి ఈ ఫార్ములే. ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్బి ఇంటూ ఆర్ఆర్బి. ఫార్వర్డ్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై డయోడ్ ఇంటూ ఇంక మీరు కనిపెట్టగలగాలి. ఇట్లా నేను ఒక పాయింట్ చెప్తే నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు రెడీగా ఉండాలి క్యాచ్ చేయడానికి. ఆర్ఆర్బి రివర్స్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై డయోడ్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ హోమ్స్లో ఉంటుంది, రివర్స్ బయాస్ మెగా హోమ్స్లో ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ కేస్, ఐడియల్ కేసులో ఫార్ములా ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఐడియల్ కేసులో డయోడే ఉండదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియల్ డయోడ్స్, ఆన్ పేపర్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాక్టికల్ కేస్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్. క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్స్కి వచ్చేసరికి వీ విల్ హ్యావ్ ద సర్క్యూట్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఒక కెపాసిటర్ ఉంటుంది, ఒక డయోడ్ ఉంటుంది చిన్న. ఇక్కడ వేవ్ ఫామ్ టోటల్గా డౌన్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఓకే. ప్రాక్టికల్ సర్క్యూట్లో మనకు ఒక రెసిస్టర్ ఉంటుంది, దీన్ని లోడ్ రెసిస్టర్ అంటాం ఆర్ఎల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఒక వేవ్ ఫామ్ ఇస్తున్నాం, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను నేను. ఒక వేవ్ ఫామ్ సైన్ వేవ్, ఇది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ అ వేవ్ ఫామ్, ఇది టీ అంటే. బట్ ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏం సార్ అంటే ఈ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్లో సిఆర్ని టైం కాన్స్టెంట్ అంటాం. వాళ్ళకి ఒక రిలేషన్ ఉంది. దెర్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ సర్క్యూట్ టైం కాన్స్టెంట్ అండ్ టైం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ సో మెనీ ఎగ్జామ్స్ ఇంక్లూడింగ్ గేట్ ఎగ్జామ్. RC should be far far greater than T. If this condition is satisfied, then only we can obtain error-free clamped output. ఏ ఎర్రర్ లేకుండా సిగ్నల్ని క్లాంప్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ రెసిస్టర్ వాల్యూ ఇచ్చుంటే దట్ ఆర్ అండ్ సి వాల్యూ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫార్ ఫార్ గ్రేటర్ దెన్ టైం పీరియడ్ టీ. ఆర్సీ షుడ్ బి ఫార్ ఫార్ గ్రేటర్ దెన్ టీ. అందుకే ఐడియల్ కేసులో దీన్ని తీసేస్తాం. రిమూవ్ అంటే ఓపెన్, ఓపెన్ అంటే ఇన్ఫినైట్, ఇన్ఫినైట్ ఇంటూ ఎనీథింగ్, దాన్ని ఎవరితో కంపేర్ చేసినా ఇన్ఫినైట్ పెద్ద వాల్యూనే ఉంటుంది, లైక్ దట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెమీ కండక్టర్స్కి వచ్చేసరికి ఇంట్రెన్సిక్, ఎక్స్ట్రెన్సిక్. ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ మీకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్. ఇంట్రెన్సిక్ సిలికాన్ టైప్ లేదా జర్మేనియం టైప్. సిలికాన్ మోర్ స్టేబుల్. ఎక్స్ట్రెన్సిక్, హౌ కెన్ యూ గెట్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్? ఆఫ్టర్ డోపింగ్. ఫోర్త్ గ్రూప్ విత్ థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ విల్ గివ్ యూ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్. ఫోర్త్ గ్రూప్ విత్ పెంటావాలెంట్ అంటే ఫిఫ్త్ గ్రూప్, యూ విల్ గెట్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్. దాన్ని ఎక్స్ట్రెన్సిక్ అంటాం. ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ చూడండి, కామన్గా ఒక పాయింట్ ఇస్తున్నాను ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్. నెక్స్ట్ ఇన్సులేటర్స్. Insulator, not only this, intrinsic, insulator and thermistor. Exhibits, ఇవన్నిటికీ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది చిన్న. ఏం సార్ అంటే దే ఎగ్జిబిట్స్ నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్, ఎన్టీసీ, నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. ఇక్కడ మీరు థర్మిస్టర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హ్యాస్ గివెన్ సో మెనీ టైమ్స్. Okay, that question was given so many times. Extrinsic semiconductors next and conductors and sensistors exhibits
one common property, that is PTC, positive temperature coefficient. PTC sense positive temperature coefficient. Okay, drift velocity relations. What is the drift velocity? Vd equals to mu into E. What is a mu? Mobility. What is a unit of mobility? Meter square per volt second. Like units, the basic information, basic statements you should recall. Third group element plus fourth group gives P type. Fourth group element plus fifth group pentavalent antam, ఇది trivalent. ఓకే, చూడండి ఇది ట్రైవాలెంట్ థర్డ్, ఫోర్త్ గ్రూప్ పెంటావాలెంట్, సారీ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ పెంటావాలెంట్, ఇది ఫోర్త్ గ్రూప్ సిలికాన్ ఆర్ జర్మేనియం, టెట్రావాలెంట్ అనొచ్చు. సో విల్ గివ్స్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్. ఈ ఫోర్త్ గ్రూప్ అనేసరికి సిలికాన్ లేదా జర్మేనియం వస్తుంది. ఫోర్త్ గ్రూప్ అంటే సిలికాన్ ఆర్ జర్మేనియం. వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్? థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అనేసరికి బోరాన్, అల్యూమినియం రాస్తారండి, బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం. ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమనీ, బిస్మత్. ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమనీ అండ్ బిస్మత్. బిస్మత్ ఇది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ, ఇది లీస్ట్ ప్రయారిటీ. వీటన్నిటిలో ఏది బెస్ట్ అంటే ఇక్కడ బోరాన్, వీటన్నిటిలో ఏది బెస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్. ప్రయారిటీ ఆర్డర్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇట్లా జస్ట్ యూ ట్రై టు రీకలెక్ట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డేటా ఫ్రమ్ ద సెమీ కండక్టర్ ఫిజిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంప్లిఫైర్ మోడలింగ్. సెమీ కండక్టర్ థియరీ అయిన తర్వాత యాంప్లిఫైర్ మోడలింగ్ వస్తుంది. యాంప్లిఫైర్ మోడలింగ్లో వోల్టేజ్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్, current control voltage source and voltage control current source. Like this we have four categories and their gain relations. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏం సార్ అంటే వోల్టేజ్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్. గుర్తుందా లేదా? మీరు టైప్ చేయాలి. సార్ మనం ఇది టేబుల్గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఈ టేబుల్ని 44 రిలేషన్స్గా ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్లో మాట్లాడుకున్నాం. 44 ఫార్ములాస్ వస్తాయి, ఇక్కడ 4 వస్తాయి. ఓకే, ఇది కరెంట్ యాంప్లిఫైర్. దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ ఇంపిడెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు యాంప్లిఫైర్. దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్. మీకు ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏం సార్ అంటే హౌ అబౌట్ దేర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్సెస్. వీడికి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎట్లా ఉండాలి, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎట్లా ఉండాలి. ఐడియల్ కేసులో మాట్లాడచ్చు, లేదా హై లో, హై అంటే ఇన్ఫైనైట్, లో అంటే జీరో, ఐడియల్ కేస్. దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై ఇన్పుట్ లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. కరెంట్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది, లో ఇన్పుట్ హై అవుట్పుట్. చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెకండ్ రో. వీడు ఇన్పుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్సెస్ లో, అండ్ వీడికి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్సెస్ హై ఉంటాయి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తు తెచ్చుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాల్సిన పాయింట్ ఒకటి ఉంది. In amplifiers you will get one relation between current and voltage gain. Current gain is equals to, valid for voltage or current amplifier, overall ga current voltage gain relation vastundi. You verify the notes. Is equals to voltage gain into input impedance Ri divided by load resistance RL. చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇస్తున్నాడు, సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద న్యూమరికల్స్. మీకు ఫార్ములాకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సార్ మరి వోల్టేజ్ గెయిన్ అడిగితే సార్ ఇక్కడ ఉందిగా కరెంట్ గెయిన్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఐ, ఇట్లా ఇది రివర్స్ అవుతుంది. ఇట్లా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఓన్లీ వన్ రిలేషన్, యూ షుడ్ అబ్టైన్ ద అదర్ రిలేషన్స్ ఫ్రమ్ దట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద యాంప్లిఫైర్స్. ఇక కమింగ్ టు ద బీజేటీ అంటే బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. నేను స్టార్టింగ్ నుంచి లేయర్ మోడల్, డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి మాట్లాడట్లా, బేసిక్ ఐడియా. సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ వచ్చిన వెంటనే బై లుక్ ఎట్ ద ట్రాన్సిస్టర్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ బయాసింగ్. సో జంక్షన్ 1, జంక్షన్ 2
నేను రఫ్గా రాస్తున్నా, ఓకే, మీరు నీట్గా రాసుకోవాలి. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ రాయాలి మళ్ళీ మీరు, అప్పుడే మీకు గుర్తొస్తాయి పాయింట్స్. జంక్షన్ 1 ఫార్వర్డ్ బయాస్, జంక్షన్ 2 రివర్స్ బయాస్. ఎఫ్ అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఆర్ అంటే రివర్స్ బయాస్. 1 second, let me change this color. Right. So, then what is the region of operation అంటాడు? ఫార్వర్డ్ యాక్టివ్ ఆర్ సింప్లీ యాక్టివ్. దీన్ని ఫార్వర్డ్ యాక్టివ్ లేదా సింప్లీ యాక్టివ్ రీజన్ అనొచ్చు. జంక్షన్ 1, జంక్షన్ 2 both are forward biases. Saturation, both are reverse biasing. Cut off, ఇది రివర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫార్వర్డ్. రివర్స్ యాక్టివ్. మీరు చాలా స్పీడ్ ఉండాలి. క్వశ్చన్ వేస్తుంటే 20 నిమిషాలకి టైప్ చేస్తున్నారు, బట్ ఓన్లీ ఒక 4-5 మెంబర్స్ మాత్రమే రిప్లై ఇస్తున్నారు. మీరు టైప్ చేయాలి, అది తప్పైన నో ఇష్యూ. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మనం ఈ పర్టిక్యులర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ యూజింగ్ యాజ్ ఎ యాంప్లిఫైర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్విచ్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అటెన్యూటర్. We are using the transistor in attenuator in reverse active region when the junction 1 reverse bias and junction 2 forward bias transistor act as or transistor operate in reverse active. Forward active ante junction 1 forward bias undali, junction 2 reverse bias undali. Once we ee condition satisfy ayindi anukondi, you can take any terminal as common. akkadi nunchi manaki common emitter, common base, common collector vastayi. These two are very very important. బయాసింగ్లో, యాంప్లిఫైర్స్లో సీసీ కూడా ఇంపార్టెంటే. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కరెంట్ రిలేషన్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కరెంట్ రిలేషన్స్. కామన్ ఎమిటర్ ఈజ్ జనరల్లీ యూజింగ్ యాజ్ యాంప్లిఫైర్, సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్ అంటాము. ఓకే, నేను డీసీ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీటా టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ఐబి ప్లస్ 1 ప్లస్ బీటా టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ఐసీ నాట్. ఇన్ కామన్ బేస్ కామన్ చిన్న, అవుట్పుట్ ఎవడు, అవుట్పుట్ సైడ్ కలెక్టర్ గాడు ఉంటాడు, ఇన్పుట్ సైడ్ ఇమిటర్ ఉంటుంది, అంతే. కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా టైమ్స్ ఐఈ ప్లస్ లీకేజ్ కరెంట్ ఐసీ నాట్. మీరు ట్రాన్సిస్టర్లో కానివ్వండి, సెమీ కండక్టర్లో కానివ్వండి, లీకేజ్ కరెంట్ ఐసీ నాట్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సిన పాయింట్ ఏమిటి, డబుల్స్. 2 arrow marks పెడుతున్నా అంటే డబుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎవ్రీ 10 degrees centigrade. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక మీరు ఒక జంక్షన్ తీసుకోండి, ట్రాన్సిస్టర్ జంక్షన్, బేస్ టు ఎమిటర్ లేదా డయోడ్ జంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్, వి గామా. వి గామా ఈజ్ ఆల్సో టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్, డిక్రీజెస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 2.5 millivolts ఫర్ డిగ్రీ. అంటే 1 degree టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వి గామా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత వాల్యూ, 2.5 millivolts. VT వేరే, మళ్ళీ VT అంటే థర్మల్ ఈక్వివలెంట్ వోల్టేజ్, ఇది V గామా. VT ఈక్వల్స్ టు T/11600 లేదా 25.83 ఆర్ 86 అప్రాక్సిమేట్ రాస్తాలే, 26 millivolts గుర్తుండాలి వాల్యూ. థర్మల్ ఈక్వివలెంట్ వోల్టేజ్ VT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 26 millivolts ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇవి టెంపరేచర్ గుర్తు వచ్చినంటే మీకు ఈ పాయింట్స్ గుర్తు రావాలి మళ్ళీ సెమీ కండక్టర్స్ నుంచి. ఈ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఓన్లీ కీ పాయింట్స్ని హైలైట్ చేస్తున్నా. కామన్ కలెక్టర్ అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద కలెక్టర్ యాజ్ కామన్, కలెక్టర్ కామన్ అయిపోయింది, ఇమిటర్ అవుట్పుట్ సైడ్ ఉంటుంది. గామా టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ఐబి ప్లస్ ఐసీ నాట్. బట్ మీరు ఈ ఈక్వేషన్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. మళ్ళీ నేను స్టార్ మార్క్ ఇస్తున్నా. మెయిన్లీ కామన్ ఎమిటర్, నెక్స్ట్ కామన్ బేస్. కామన్ ఎమిటర్ ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. బీటా ఐబీ ప్లస్ 1 ప్లస్ బీటా టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ఐసీ నాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బయాసింగ్. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద బయాసింగ్. ఇన్ ద బయాసింగ్లో యాక్చువల్గా ఇవి బేసిక్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి సార్ అంటే, ట్రాన్సిస్టర్ ఫస్ట్ జంక్షన్ 1 ఫార్వర్డ్, జంక్షన్ 2 రివర్స్. ఏంటవి, ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ రివర్స్ బయాస్. ఆ బయాసింగ్లో స్టెబిలిటీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. CE ఈజ్ అన్స్టేబుల్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు రిమైనింగ్ 2. అన్స్టేబుల్ కాబట్టి స్టెబిలైజ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ స్టెబిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ అలాంగ్ విత్ ద బయాసింగ్. అందుకే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా బయాసింగ్లో మీకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా 1 ప్లస్ బీటా బై
1 minus beta into dIB by dic. It is standard formula. Coming to the what we call section wise, device or configuration wise, or otherwise especially we are using biasing and stability for common emitter because CCCB already stable. But common emitter lo stability పొందడానికి అంటే in order to provide the stability మనం డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. వాటినే బయాసింగ్ టెక్నిక్స్ అంటాం. అందులో మొదటిది ఫిక్స్డ్ బయాస్. ఫిక్స్డ్ బయాస్, కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్, వోల్టేజ్ డివైడర్ are also called as self bias. High stable configuration. This is a high stable and best. High stable లేదా మీరు బెస్ట్ అనొచ్చు. బెస్ట్ బయాసింగ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ డివైడర్ ఆర్ సెల్ఫ్ బయాసింగ్. వరస్ట్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ బయాస్. వీటికి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి బట్ ఫార్ములాస్ అవసరం లేదు. స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ఈ వాల్యూని డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఈ రెండింటికి ఫార్ములాస్ అవసరం లేదు. కానీ ఫిక్స్డ్ బయాస్లో స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 ప్లస్ బీటా అని. ఆఫ్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ బయాస్ ఇస్ 1 ప్లస్ బీటా. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ BJT యాంప్లిఫైర్స్. అఫ్ కోర్స్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్, CE యాంప్లిఫైర్ ఒకటి ఉంటుంది, CC యాంప్లిఫైర్ ఒకటి ఉంటుంది, కామన్ కలెక్టర్, కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే ఇక్కడ కూడా రాస్తాం సి అప్లికేషన్స్ రాయడానికి. CE యాంప్లిఫైర్, CB యాంప్లిఫైర్ is very important. Okay, CC amplifier. You can see the question from these two. You can see at least one question from here. మీరు recent papers verify చేయండి, you will realize it. Common emitter amplifier, common emitter amplifier, voltage gain relation AV, voltage gain relation AV వచ్చేసి మైనస్ RC by small re. ఇది ఫిక్స్డ్ బయాసింగ్ సంబంధించిన సర్క్యూట్. ఫిక్స్డ్ బయాసింగ్ సర్క్యూట్కి ఇదే ఫార్ములే. సెల్ఫ్ బయాస్, సెల్ఫ్ బయాస్ అఫ్ కోర్స్ విత్ అండ్ వితౌట్ బైపాస్ కెపాసిటర్. ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ లేటర్. కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది. ఒకటి సింబల్ ఒక సైన్ ఒకటే డిఫరెంట్. ఆర్సి బై స్మాల్ ఆర్ఈ గుర్తుండాలి. Common collector configuration voltage gain, you remember, approximately 1. ఈ నెగిటివ్ సైన్ రిప్రజెంట్స్ 180 degrees phase shift. ఇక్కడ కామన్ కలెక్టర్లో వోల్టేజ్ గెయిన్ 1 వెరీ లెస్, కరెంట్ గెయిన్ వెరీ హై, అప్రాక్సిమేట్లీ గామా. గామా అంటే 1 ప్లస్ బీటా వెరీ హై. బట్ ఇక్కడ కామన్ బేస్లో వచ్చేసరికి కరెంట్ గెయిన్ వెరీ లెస్. ఆల్ఫా, ఆల్ఫా అంటే 0.95, 0.98 లెస్ దెన్ 1, అప్రాక్సిమేట్లీ 1 అనుకోండి, నో ఇష్యూ. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ గెయిన్ లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా, అప్రాక్సిమేట్లీ 1. ఇక్కడ కరెంట్ గెయిన్ 1. విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్. సో దేర్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద పవర్ గెయిన్. పవర్ గెయిన్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ CCCB. బట్ ఇక్కడ కరెంట్ గెయిన్ అంటే బీటా హై వాల్యూనే ఉంటుంది. పవర్ గెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో బెస్ట్, ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ మోడరేట్. సో పవర్ గెయిన్ అంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ హై, కరెంట్ గెయిన్ హై అంటే పవర్ గెయిన్ హై, నాట్ మోడరేట్, హై. బట్ ఇక్కడ పవర్ గెయిన్ వెరీ లో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ అ బెస్ట్ స్మాల్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్. రిమైనింగ్ 2 కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ బఫర్స్. కామన్ కలెక్టర్లో వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎంత ఉంది చిన్న? 1 ఉంది. అందుకే దీన్ని వోల్టేజ్ బఫర్ అంటాం. వోల్టేజ్ బఫర్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇమిటర్ ఫాలోవర్.
and here current gain is 1, hence we should call it as current buffer. Current buffer. This is very, very important. Impedance matching circuit. This is impedance matching circuit, but the best impedance matching circuit for real time is common collector. This impedance matching ki use chestam. If you verify, you can find more than 20 times that questions from the CC from last 20 years, 20 to 30 years. Public sector, GATE and ESC, అన్ని పేపర్స్ చూస్తే మీకు more than 20 times క్వశ్చన్ దొరుకుతుంది దీని మీద. బఫర్ అంటే వోల్టేజ్ బఫర్. బఫర్ అంటే రెండు బఫర్సే, ఓకే, బట్ వోల్టేజ్ బఫర్ అని స్పెసిఫై చేస్తే సిసి, కరెంట్ బఫర్ అని స్పెసిఫై చేస్తే కామన్ బేస్. యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ అ వోల్టేజ్ గెయిన్ రిలేషన్ యూజింగ్ ఆర్ఈ మోడల్. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పై మోడల్లో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, మీకు అడగకపోవచ్చు, ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్. పై మోడల్కి వచ్చేసరికి గెయిన్ ఫార్ములా జిఎం ఇంటూ ఆర్సి. ఏం లేదు, ఆర్ఈ ఈక్వల్స్ టు 1/GM, అంటే 1/RE అంటే జిఎం. మీకు రాస్తా ఇక్కడ జిఎం ఈక్వల్స్ టు 1/RE లేదా RE ఈక్వల్ టు 1/GM, రెండు ఒకటే కదా, రైట్. మీరు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద గెయిన్ రిలేషన్ ఇన్ పై మోడల్, రైట్. నెక్స్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. This is about the amplifiers. Next we'll go for operational amplifiers, transistor amplifiers, right. We'll go for the operational amplifiers. Operational amplifiers lo specifications చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐడియల్లో ఐడియల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమిటి, ప్రాక్టికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమిటి, నేను ఒక ఛాన్స్ ఇస్తా మీకు, మీరు ఎంటర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఐడియల్ చాలా ఈజీ బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ప్రాక్టికల్ అంటే వాల్యూస్ నేను రాస్తా, ప్రాక్టికల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 741. ఐడియల్ అంటే ఫర్ ఎనీ ఆప్ యాంప్ అన్నట్లు, ఓకే, ఎనీ ఆప్ యాంప్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఏమిటి, ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ లేదా వోల్టేజ్ గెయిన్, నో ఇష్యూ, ఏవిఎల్ ఏఓఎల్, సిఎంఆర్ఆర్, స్లూ రేట్, ఓకే. చూడండి, జీరో ఆన్సర్ అనుకోండి, జీరో రాయండి. ఐడియల్లో జీరో ఇన్ఫినిటే ఉంటాయి. ఇన్ఫైనైట్ ఆన్సర్ అనుకోండి, జీరో కాకుండా ఏదో ఒక సింబల్ టైప్ చేయండి, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇన్ఫైనైట్ సింబల్ ఉండకపోతే మొబైల్లో ఇన్ఫైనైట్ ప్లేస్లో ఏదో ఒక సింబల్ నోట్ ఎంటర్ చేయండి. జీరో కామా ఏదో ఒక సింబల్ అంటే నేను అర్థం చేసుకుంటా అది ఇన్ఫైనైట్ అని, ఓకే. టైప్ ద ఆన్సర్స్. ఈ ఆర్డర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ సిఎంఆర్ఆర్ స్లూ రేట్ ఆర్డర్. CB bias, yes. Thank you, Sairaj. Very good. Output resistance. Super, Sairaj. Praveen. Very good. First answer correct, Praveen. Sairaj, correct. Input impedance, correct. Only 4 members are typing the answers. There are around 40 members on live. I think out of 40, I think there are only 35 members are the students, okay. Because I am also in live, okay. Any answers? Okay, right here. Let me continue. ఐడియల్ కేసులో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ఫైనైట్, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ లో ఉండాలి. లో అంటే బెస్ట్ వాల్యూ అని, ఐడియల్లో లో అంటే జీరో బెస్ట్. హై అంటే ఎంత హై, చాలా ఎక్కువ హై అంటే ఇన్ఫైనైట్. ఐడియల్ అంటే జీరో, ఇన్ఫైనైట్లీ ఉంటాయి మనకి, అది అడ్వాంటేజ్.
కానీ దాని మీదే చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు, మీరు వెరిఫై చేయండి. గెయిన్ హై ఉండాలి, కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో హై ఉండాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ నాయిస్. ఓకే, కామన్ మోడ్ నాయిస్, రైట్. స్లూ రేట్ dv/dt అంటే ఇట్ కెన్, అంటే సింపుల్ వర్డ్స్లో ది స్పీడ్ మెన్షన్ చేస్తుంది, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సింపుల్ వర్డ్స్లో. dv/dt యాక్చువల్లీ స్లూ రేట్ ఈస్ ఓకే, dv/dt, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ఫైనైట్. ఇది ఈజీనే అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది లెస్ ప్రయారిటీ, బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ప్రాక్టికల్గా 741 యాజ్ పర్ సిలబస్, ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ ఇట్. RI RO ఓపెన్ లూప్ గెయిన్, CMRR, స్లూ రేట్ అంటే SR అని రాస్తున్నా. ఓకే, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ఫైనైట్, ఇట్స్ ఓకే. ప్రాక్టికల్ కేస్ ఇట్స్ అబౌట్ 2 MΩ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు సేమ్ ఐసీ నెంబర్ చూడండి, కంపెనీ చేంజ్ అయితే LM లీనియర్ మోనోలిథిక్ నేషనల్ సెమీ కండక్టర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CA741 రేడియో కార్పొరేషన్ ఆఫ్ అమెరికా కంపెనీ నేమ్. ఆ రెండిట్లో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ప్రాక్టికల్గా. అందుకే జనరల్గా క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి దీని మీద. ఒకవేళ ఇచ్చినప్పటికీ ఆప్షన్స్ చాలా దూరంగా ఉంటాయి. 2 మెగా ఒకటి ఉందనుకోండి, 2 కిలో 1 కిలో ఉంటుంది, 2 మెగా హైయెస్ట్ వాల్యూ, అట్లా మీరు ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు దాన్ని. అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 16 ohms, 20 ohms రాయండి నియర్లీ, రౌండ్ ఫిగర్. ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇది ఇంపార్టెంట్. 1 సెకండ్, లెట్ మీ టేక్ ద స్టార్ మార్క్. ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్లో మీకు ఖచ్చితంగా అడిగే అండ్ యాక్యురేట్ వాల్యూస్ ఉన్న స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఇవి 3. 741 ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఆర్ వోల్టేజ్ గెయిన్ 10⁶ ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. CMRR 10⁵. ఈ రెండు రివర్స్ రాయొద్దు. ఓకే, CMRR ఎంత, 10⁵. స్లూ రేట్ 0.5 volts ఫర్ మైక్రో సెకండ్స్. యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్, మైక్రో సెకండ్స్. ఇది BJT బేస్డ్, మనకి ఇది చాలులే. బట్ ESC ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కొంచెం, అంటే FET 10 volts ఫర్ మైక్రో సెకండ్స్, MOSFET యూస్ చేసే 100 volts ఫర్ మైక్రో సెకండ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ BJT బేస్డ్ ఆప్ యాంప్ అండ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ 741. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఇదే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో మీరు ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ -R2/R1, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ 1 + R2/R1, వోల్టేజ్ సమ్మర్, డిఫరెన్స్ యాంప్లిఫైర్, ఇవి ఈ గెయిన్ రిలేషన్స్. వీటిని ఒక్కసారి రీకాల్ చేయాలి మీరు ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ సంబంధించి. ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, హై పాస్, లో పాస్. కెపాసిటర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, లో ఫ్రీక్వెన్సీ మోడల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర, లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏమో ఓపెన్ చేయాలి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే ఇది. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్, ఓకే, నో ఇష్యూ. ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఉంది చిన్న, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇట్లా ఒక ఆప్ యాంప్కి కనెక్ట్ చేస్తాడు. దిస్ విల్ రిప్రజెంట్స్ అ గెయిన్. మనం దీనికి బోర్డే ప్లాట్ తీసుకోవచ్చు, వీ కెన్ డూ సంథింగ్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్. ఒకటే సింపుల్ పాయింట్ చెప్తున్నా వినండి. ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్స్ దగ్గర మీకు డిఫరెన్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటే సిగ్నల్ ఉంటుంది, లేకపోతే సిగ్నల్ ఉండదు. కెపాసిటర్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ at low frequency. Capacitor act as short circuit at a high frequency. ఇది చాలు కదా. ఇండక్టర్ ఆపోజిట్. మీరు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ తీసుకొని ఇట్లా దీన్ని 2 ముక్కలు చేయండి, లో ఫ్రీక్వెన్సీ, హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ గెయిన్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇది ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు ఇస్తున్న సిగ్నల్ టోటల్గా ఇట్ కెన్ రిసీవ్డ్ బై ఆప్ యాంప్. సో ఇక్కడ సమ్ గెయిన్ ఈజ్ అవైలబుల్. హై ఫ్రీక్వెన్సీలో షార్ట్ అయిపోతుంది. సింపుల్ లాజిక్ చిన్న, ఇది షార్ట్ అయిపోయిందంటే కంప్లీట్ ఇది గ్రౌండ్, ఇంకా ఇక్కడ సిగ్నల్ ఏం లేదు. ఏ సిగ్నల్ ఇచ్చినా ఇక్కడికి పోదు, ఇది గ్రౌండ్ అయిపోతే ఇంకేంటి సిగ్నల్, జీరో, నో సిగ్నల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లో పాస్ ఫిల్టర్. లైక్ దట్ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ వెదర్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఏ లో పాస్ ఫిల్టర్, హై పాస్ ఫిల్టర్ ఆర్ బ్యాండ్ పాస్, బ్యాండ్ స్టాప్, లైక్ దట్. చూడండి, 2 ఫిల్టర్స్, లో పాస్ ఫిల్టర్స్ని క్యాస్కేడ్ చేశాడు అనుకోండి ఇట్లా, LPF. ఓకే, LPF రిజల్ట్ కూడా లో పాస్ ఫిల్టరే. రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో లో పాస్ ఫిల్టర్. అట్లా కాకుండా హై పాస్, హై పాస్, హై పాస్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఒక హై పాస్ ఫిల్టర్ని
ఒక లో పాస్ ఫిల్టర్ని క్యాస్కేడ్ చేశాడు అనుకోండి ఇట్లా, రిజల్ట్ ఈజ్ అ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. సార్ మరి లో పాస్ హై పాస్ చేస్తే బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టరే, డిఫరెంట్ ఉన్నవి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే బ్యాండ్ పాస్. అట్లా కాకుండా ఇట్లా బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ చెప్తున్నా, బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ ఇస్తాడు మీకు ఇట్లా, సిగ్నల్ ఇచ్చి ఒక హై పాస్ ఫిల్టర్ ఒక లో పాస్ ఫిల్టర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ ఉంటుంది సమ్మేషన్ కోసం, రైట్, సిగ్నల్ కామన్గా ఇస్తాడు. చూడండి ఇది డిఫరెంట్, ఇది బ్యాండ్ స్టాప్ ఫిల్టర్, దీన్నే బ్యాండ్ రిజెక్ట్ ఫిల్టర్ అంట. పాయింట్ ఇస్తున్నా, రెడీగా ఉండాలి. బ్యాండ్ స్టాప్ ఆర్ బ్యాండ్ రిజెక్ట్ అంటే ఒక స్మాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్సెప్ట్ ఏ స్మాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ అలౌడ్, ఇట్ విల్ పాస్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని అర్థం. ఇట్ విల్ పాస్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎక్సెప్ట్ స్మాల్. బ్యాండ్ స్టాప్, ఈ బ్యాండ్లో ఉన్నది మాత్రమే స్టాప్ అవుతుంది. ఈ బ్యాండ్ స్టాప్ ఫిల్టర్లో బ్యాండ్ విడ్త్ చాలా నేరో ఉందనుకోండి, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాచ్ ఫిల్టర్. ఇది మీకు ఇచ్చే బిట్. ఇది చాలా నేరో బ్యాండ్ స్టాప్ ఫిల్టర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ NOTCH, నాచ్ ఫిల్టర్. నాచ్ ఫిల్టర్, ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్. In multi-stage, we have two types, cascade, cascode. Cascade లో కామన్ ఎమిటర్ అండ్ కామన్ ఎమిటర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ది కపులింగ్ ఎలిమెంట్, RC కపులింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, డైరెక్ట్ కపుల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి. మేజర్ పాయింట్స్ చెప్తున్నా చిన్న. RC కపుల్డ్ చూడగానే మీకు గుర్తు రావాల్సిన పాయింట్, సూటబుల్ ఫర్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, సూటబుల్ ఫర్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అని గుర్తు రావాలి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ అని గుర్తు రావాలి, ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్. డైరెక్ట్ కపుల్డ్ IC ఫ్యాబ్రికేషన్కి సూటబుల్ అని గుర్తు రావాలి. మేజర్ పాయింట్స్ ఇవి. ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి బెస్ట్ సూటబుల్ RC కపుల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. RC కపుల్లో వాట్ వి కాల్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనాలిసిస్, మల్టీ స్టేజ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, విల్ సీ. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటే పాయింట్, ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్. డైరెక్ట్ కపులింగ్ ఈజ్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ మోడల్ ఫర్ IC. IC అంటే ఇంటగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. Coming to the cascode, these all are also called as wide band amplifiers. Wide band. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి EC స్టూడెంట్స్కి ఇంపార్టెంట్, బట్ ఎలక్ట్రికల్స్కి కాన్ఫిగరేషన్ చాలు. Cascode, cascade, which of the following is a cascade, which of the following is a cascode, you can find this kind of questions, right? So many times you can find these questions actually. CE, CB, CC, CB, కామన్ ఎమిటర్ కామన్ బేస్ లేదా కామన్ కలెక్టర్ కామన్ బేస్. దీస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్ యాంప్లిఫైర్స్? క్యాస్కోడ్ యాంప్లిఫైర్స్ లేదా క్యాస్కోడ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్. ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద సెన్స్ బై డిఫాల్ట్ మనం నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గురించే మాట్లాడుతాం. By default we will talk about negative feedback amplifiers. Okay, right. Okay, I will wait. మీరు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ ఫార్ములా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. AF feedback gain equals to, in terms of beta and A, try to type the formula for A by 1 plus A beta na 1 minus A beta na, try to type the formula for closed loop gain. Praveen Kumar, 10 to the power of 6 is correct for voltage gain here. It's voltage gain. Yes, Koteswar, correct.
This is A by 1 plus A beta. This is called as desensitivity factor. Next, percentage of change. This is important. Percentage of change in open loop gain. Sorry, in closed loop gain. In closed loop gain. Closed loop gain is equals to percentage of change in open loop gain divided by 1 plus A beta. These two are important formulas, direct formulas. Instead of circuit operation, just I can give you this information. And from voltage regulators, we are using Zener diode as a voltage regulator in reverse breakdown. Reverse breakdown region or reverse conduction. Reverse breakdown, also called as Zener breakdown. Zener breakdown is not a catastrophic అంటే అది డేంజరస్ కాదు, డివైస్ డ్యామేజ్ అవ్వదు. నార్మల్ డయోడ్లో రివర్స్ బ్రేక్డౌన్ అయితే డివైస్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. జీఎన్ఆర్ డయోడ్లో రివర్స్ బ్రేక్డౌన్ అయితే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద జీఎన్ఆర్ డయోడ్ విల్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. వన్స్ మీకు జీఎన్ఆర్ డయోడ్ కండక్షన్లోనికి వచ్చింది అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద జీఎన్ఆర్ డయోడ్ కాన్స్టెంట్. బట్ ఐజెడ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ఎంటరింగ్ కరెంట్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ లోడ్కి వెళ్తుంది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. వోల్టేజ్ అక్రాస్ జీఎన్ఆర్ డయోడ్ నెవర్ బి చేంజ్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ విజెడ్ ఐడియల్ కేసులో. ప్రాక్టికల్ కేసులో ఇంటర్నల్గా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, బట్ నో ఛాన్స్ ఫర్ అస్ ఫర్ 1 మార్క్. ఫర్ 1 మార్క్ ఐడియల్ కేస్ విజెడ్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉండదు ఐడియల్ కేసులో. అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ జీఎన్ఆర్ డయోడ్ ఈజ్ విజెడ్, దట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ regulated output. Input fluctuated, may be fluctuating, but voltage across GNR diode is remains constant. దీంట్లో బేసిక్ రెగ్యులేటర్ సర్క్యూట్స్, బేసిక్ రెగ్యులేటర్ సర్క్యూట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ లోడ్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సిరీస్ అండ్ షంట్ రెగ్యులేటర్స్, మెయిన్లీ సిరీస్ రెగ్యులేటర్ విత్ ట్రాన్సిస్టర్. జస్ట్ హ్యావ్ ఏ లుక్, బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బేస్ చేసుకు అంటే నార్మల్ డయోడ్ ఏమో ఫార్వర్డ్ బయాస్లో పనిచేస్తుంది, జీఎన్ఆర్ డయోడ్ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ అంతే. ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ డిసైడ్స్ ద పొలారిటీ, ప్లస్ మైనస్ వి గామా అంటున్నాం కదా, ఇది కరెంటు సేమ్ ప్లస్ మైనస్ విజెడ్ అనాలి. విజెడ్ 5 volts, వి గామా ఆల్వేస్ 0.7. విజెడ్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తాడు? యాక్చువల్గా మీరు డివైస్ పర్చేజ్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ విజెడ్ వాల్యూ. ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామినర్ విల్ ప్రొవైడ్ విజెడ్ 4.5 లేదా 7, 12 లైక్ దట్. ఓకే, యూ ట్రై టు రీకాల్ దిస్. మినిమం కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉండాలి, దెన్ అప్పుడే ఈ జీఎన్ఆర్ డయోడ్ కండక్షన్లో ఉంటుంది. ఆ మినిమం అమౌంట్ ఉంది చూసారు, ఆ మినిమం అమౌంట్నే నీ కరెంట్ అంటారు. నీ కరెంట్ KNEE లైక్ దట్. మీరు ఆ బేసిక్స్ జస్ట్ యూ గో త్రూ ద బేసిక్స్, హ్యాపీలీ యూ క్యాన్ గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్, యూ క్యాన్ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్. డిప్లొమా లెవెల్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఎవ్రీవేర్. టెక్నికల్ ఎక్కడిచ్చినా బ్రాకెట్లో డిప్లొమా లెవెల్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే రైట్. ఫెట్ బేసిక్స్ కూడా మీరు కొంచెం నేర్చుకుంటే బెటర్. జేఫెట్, ఎస్పెషల్లీ జేఫెట్, drain to source current is equals to IDSS into 1 minus VGS by VP whole square. Formula గుర్తుండాలి. Conductance DID by DVGS. మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే you will get the conductance is equals to minus 2 IDSS divided by VP into 1 minus VGS by VP హోల్ స్క్వేర్ ఉండదు, డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీకు రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ అ మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేను. ఎక్కువ కండక్టెన్స్ కావాలి అంటే ఆ రెసిస్టివ్ నేచర్ ఇన్ ద డివైస్ తక్కువ ఉండాలి. అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ త్రూ ఇట్. ఇప్పుడు గేట్ కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేయాలన్నట్లు. అంటే జేఫెట్లో మీరు VGSని 0 చేస్తే ఆ టైంలో ఉండే కరెంట్ హైయెస్ట్ కరెంట్ ఉంటుంది. ఎక్కువ కరెంట్ అంటే ఎక్కువ కండక్టెన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ VGS 0, ద రిజల్టెంట్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్. సార్ మరి నువ్వు GM0 రాసావు సార్, నోటేషన్ అంతే, GM మ్యాక్సిమం మీరు రాసుకోండి, స్టాండర్డ్ నోటేషన్ GM0. ఇది మీరు 0 చేయండి, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్? -2
IDSS by VP. ఇది మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ ఫార్ములా. సార్ కండక్టెన్స్ నెగిటివ్ ఉండదు కదా సార్? ఉండదు. మీరు ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎన్ ఛానల్లో పించ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. మీరు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ పాజిటివే వస్తుంది. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సార్ మరి పీ ఛానల్లో సార్, పీ ఛానల్లో పించ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ పాజిటివ్ ఉంటుంది కానీ డ్రైన్ కరెంట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ మైనస్ మైనస్ మళ్ళీ మీకు ప్లస్ఏ, కండక్టెన్స్ ప్లస్ఏ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫార్ములా మాత్రం -2 IDSS బై VP అని గుర్తుపెట్టుకోండి. IDSS అంటే డ్రైన్ టు సోర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్, వాడు IDSS అనే ఇస్తాడు. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, రైట్ చిన్న. నౌ జస్ట్ ఇన్ 1 minute I will come back in only 1 minute. Don't miss this part, okay? I will continue with some questions, practice questions. Very less number of questions I have selected. ఇక్కడ 2 subjectsని మనం టోటల్గా రివైజ్ చేసాం ఇన్ 2 hours. దీన్నే మీరు నీట్గా రాసుకుంటే షార్ట్ నోట్స్ అవుతుంది. క్లాసులు అడుగుతారు కదా సార్ షార్ట్ నోట్స్ అంటే ఏంటి, షార్ట్ నోట్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ షార్ట్ నోట్స్. మీరు టోటల్ ఎవ్రీథింగ్ పిన్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఎల్లెక్కర్లా ఒక ఓవర్ వ్యూ బేసిక్ డేటాను కలెక్ట్ చేసుకుంటూ, if you could able to recollect that surroundings, it can help you definitely. We'll go for some questions, just 1 minute break.
Yeah, welcome back friends. Model questions on digital logic design. And some of these questions, as usual, have collected from previous public sectors, most recent public sector questions. Gate whose output is high when all the inputs are low. Inputs అన్ని లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ హై ఉందంట, అండ్ లో ఫర్ అదర్ ఇన్పుట్స్. అంటే ఒక ట్రూత్ టేబుల్ రాయండి ఇట్లా. యూ కెన్ గెస్ ద ఆన్సర్, బట్ బెటర్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్, నో ప్రాబ్లం. 0 0 0 1 1 0 1 1. Output is 1 only when inputs are low. Output is high when all inputs are low. అంటే this is 1, remaining all are zeros. So you need to focus on this area, I mean this row. అంటే ఏం రాయొచ్చు, y is equals to 1 for that min term. AB 0 0 అంటే ఎట్లా రాయాలి మనం, a bar b bar రాయాలి. టు అడ్జస్ట్ ఇట్ అంటే మీకు ఒక లాజిక్ గేట్ ఫామ్లోకి రావాలి అంటే అప్లై డి మార్గన్స్, a plus b whole bar. This is nothing but what, NOR gate. 2 input NOR gate. Okay, NOR gate. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. కంపరేటర్ అన్నప్పుడు XOR ఇస్తాడు లేదా XNOR ఇస్తాడు. మెజారిటీ ఆఫ్ ది కేసెస్ యూ కెన్ ఫైండ్ XOR. XOR is the answer, 1 bit comparator. Now coming to the simple question, just you observe the things. Min terms are 1, I mean outputs are 1s for certain combinations of input. In order to get the expression, first you write the format, I mean output boolean expression, and then you can minimize it in order to get the appropriate option. F is equals to, చూడండి ఇక్కడ 1 అయింది కదా, సో 0 0 అని రాయాలి వీటిని. 0 0 ఇన్ ద సెన్స్ కాంప్లిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ లిటరల్స్. x1 x2 ఇచ్చాడు, సో AB ఏమైనా కావచ్చు. x1 x2 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం రాయాలి, x1 బార్ x2 బార్. ఒక మిన్ టర్మ్ అయిపోయింది, ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది, సో x1 బార్ x2. ఇది రాయకర్లా బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 0, ఫర్ దిస్ అవుట్పుట్ ఈస్ 1, సో x1 x2. From here, what is the common term, x2? If you take x2 out, x1 plus x1 bar is 1. అంటే ఇక్కడ మిగిలింది ఏమిటి, x2. ఏమిటిది, x2 ప్లస్ x1 బార్ x2 బార్. మీకు రిలేషన్ గుర్తుందా, రిడెండెంట్ లిటరల్ రూల్ నేను రాస్తా చూడండి. From the redundant literal rule, a plus a bar into something, ఇది b కానివ్వండి ఏమైనా కానివ్వండి, ఈక్వల్స్ టు a plus b. ఈ b అనేది a plus a bar into some ఫంక్షన్, ఇది ఒక ఫంక్షన్ అయినప్పటికీ a plus ఆ ఫంక్షన్ రాయొచ్చు. అది b బార్ కావచ్చు, x బార్ కావచ్చు, a b c d e f g కావచ్చు. a plus a bar into something అంటే a plus that something రాయాలి. a x2 plus a bar, x2 bar into something అంటే x2 plus that something. I will write the answer. x2, మీరు ఇక్కడ x2 రాయండి, నో ఇష్యూ, ఓకే. x2 plus x1 bar. ఒకవేళ ఇది మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండుంటే ఈ మెథడ్కి వెళ్ళిపోండి, ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి. మెథడ్ 2, K మ్యాప్ తీసుకోండి. x1 x2 కదా K మ్యాప్, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి K మ్యాప్ని జాగ్రత్తగా. x1 బార్ x1, x2 బార్, లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్, x2 బార్, ఇది x2 వైట్ కలర్, ఓకే, వైట్ కలర్ చూడండి, x2 బార్ x2. ఇప్పుడు చూడండి ఇది x1 బార్ x1 బార్ x2 బార్, ఇక్కడ మిన్ టర్మ్ ఉంది. నెక్స్ట్ x1 బార్ x2, x1 బార్ x2 మిన్ టర్మ్ ఉంది, x1 x2 మిన్ టర్మ్ ఉంది, x1 x2 ఇక్కడ లేదంటే 0. ఇప్పుడు మనం గ్రూప్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది.
ఇదొక గ్రూప్ కదా, ఓకేనా, ఇదొక గ్రూప్. కామన్ టర్మ్ ఏంటి, x1 బార్. ఇది ఒక గ్రూప్, కామన్ టర్మ్ x2 అంటే x1 బార్ ప్లస్ x2, ఏదైనా ఒకటే ఆన్సర్, మీ ఇష్టం అది. యా, ఎనీవేస్ ఆన్సర్ ఏంటి, x1 బార్ ప్లస్ x2 ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ఆప్షన్ సి. ఓకే, మీరు చూడండి ఇక్కడ ఒక ఆన్సర్ రాసి ఇక్కడ ఒక వేరే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంది, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ నెవర్ బి చేంజ్డ్, రైట్. x1 బార్ ప్లస్ x2 అనేది ఫైనల్ ఆన్సర్, సిలో ఉంది అది. నెక్స్ట్ సింపుల్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఇది 2's కాంప్లిమెంట్లో రిప్రజెంట్ చేశాడంట, ఇది దీని వాల్యూ ఏమిటని అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడైనా సరే మీకు డేటా MSB 1 ఉంది అంటే అది నెగిటివ్ నెంబర్, గుర్తుండాలి. సొల్యూషన్ 1 0 0 1 0. If MSB is 1, that is a negative number, you take the minus sign. దాని వాల్యూ ఎట్లా రాయాలి సార్ అంటే అప్లై 2's కాంప్లిమెంట్, as has given 2's కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్, అప్లై 2's కాంప్లిమెంట్ టు గెట్ ద ఒరిజినల్ నంబర్, ఒరిజినల్ వాల్యూ. నేను 2's కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తున్నా, మీకు షార్ట్ కట్ గుర్తుంటే ఓకే. రైట్ సైడ్ ఇక్కడ మొదలు పెట్టాలి, బిట్స్ని కాపీ చేయాలి, ఏది ఉంటే అది. ఎప్పటి వరకు అంటే ఫస్ట్ టైం 1 మీరు రిసీవ్ చేసుకునే వరకు. ఇఫ్ యూ గెట్ ఫస్ట్ టైం 1, అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ డేటాని కాంప్లిమెంట్ చేయాలి, రైట్. సో యూ సీ 0 1, కాంప్లిమెంట్ ద రిమైనింగ్ బిట్స్, 1 0 కాంప్లిమెంట్ 1 1 కాంప్లిమెంట్ 0. ఇక్కడ మళ్ళీ MSB చూడొద్దు, ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్స్ డోంట్ లుక్ ఎట్ MSB. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత చెప్పాలి మీరు, -0, ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి ఇది MSB, ఇది LSB, ఇది ఎనీవేస్ 0, 111 0 అంటే 14 కదా, సో -14 ఈజ్ ఆన్సర్. లేదంటే మీరు బీటెక్లో నేర్చుకునే మెథడ్ ఉంటుంది చూడండి, ఫస్ట్ 1's కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేసి 1 యాడ్ చేస్తారు, మీ ఇష్టం. నెగిటివ్ సైన్ మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్, ఓకే. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, 1's కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది 0 1 1 0 1 1 0 1 అయితే. మీరు ఇప్పుడు 1 యాడ్ చేయండి దీనికి, 1 + 1 0 విత్ క్యారీ 1, అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 1 1 0 14. బట్ నేనేం చెప్పాను, మైనస్ యాడ్ చేయండి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే MSB బిట్ 1 ఉంటే అది నెగిటివ్ నెంబర్. మొత్తం ప్రొసీజర్ మనం ఇక్కడ చెప్పుకోలేము కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్, ఇది జనరల్ మెథడ్. మినిమం నంబర్ ఆఫ్ 2 ఇన్పుట్ NAND గేట్స్, ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ చిన్న. దిస్ ఈజ్ అ సర్క్యూట్, యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్. దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, బట్ AB + CD అనేది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ మనకి. ABCD, యూ నీడ్ 3 NAND గేట్స్. యూ కెన్ వెరిఫై, మీరు చూడండి, ఇది AB బార్, ఇది CD బార్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, AB బార్ డాట్ CD బార్, AB బార్ డాట్ CD బార్. మరి ఇక్కడ బబుల్ ఉంది కదా, హోల్ బార్ రాయాలి, మర్చిపోవద్దు. డిమార్గన్స్ థియరం, AB డబల్ బార్ ప్లస్ CD డబల్ బార్ అంటే AB + CD. AB ప్లస్ నేను స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేశానండి, నో ఇష్యూ. హౌ మెనీ NAND గేట్స్ రిక్వైర్స్, 3 NAND గేట్స్. ఓకే, వీ నీడ్ 3 NAND గేట్స్ ఫర్ దట్. 1 0 1 1, వాట్ ఈస్ అ గ్రే కోడ్, గుర్తుందా ప్రొసీజర్? MSB కాపీ చేయండి, 1 1 + 0 1, 0 + 1 ఆల్సో 1, 1 + 1 0 విత్ క్యారీ 1, ఇగ్నోర్ ద క్యారీ, 111 0. D is the answer. SOP ఫామ్ అంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి రాయమంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, హింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్, ఫుల్ అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్లో రాయాలి, మిస్సింగ్ టర్మ్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు. అంటే f of ABC is equals to, ఏ మిస్ అయింది, C మిస్ అయింది, C + C బార్ యాడ్ చేయాలి, వాల్యూ 1 × AB, ఏబీనే ఉంటుంది కాబట్టి ఒరిజినాలిటీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. A బార్ C బార్, ఏ మిస్ అయింది, B మిస్ అయింది, B + B బార్ యాడ్ చేయాలి, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ABC + ABC బార్, A బార్ BC బార్ ప్లస్
ఏ బార్ బి బార్ సి బార్. నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా చూడండి. ఇంక మీరు వీడు 0, ఇది 2, 110 అంటే 6 అండ్ వీడు 7. అంటే స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఎస్ఓపి ఫంక్షన్స్కి. M0 ప్లస్ M2 ప్లస్ M6 ప్లస్ M7, 0, 2, 6, 7 ఆప్షన్ ఏలో ఇచ్చాడు అట్లా. ఓకే, నెక్స్ట్ ద నంబర్ ఆఫ్ unused states, 4-bit Johnson counter. First of all, number of states 4 bits అనుకోండి చిన్న. 4 bits అంటే పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎన్ని? 2 to the power of n అంటే 2 to the power of 4 మైనస్ ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. కానీ ఎన్ని స్టేట్స్ ఇస్తుంది జాన్సన్ కౌంటర్? జాన్సన్ కౌంటర్లో నంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ లేదా స్టేట్స్ అంటే ఎనీ కౌంటర్ మాడ్యులస్ నెంబర్ ఇచ్చా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్లో. ఫార్ములా 2n, మాడ్యులస్ నెంబర్ 2n అంటే 2 into 4. ఓకే, 16 minus 8 అన్యూజ్డ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. రైట్, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, మీరు రాయండి. a ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ వై. చూడండి ఎక్స్ బార్ వై బార్ తప్పు చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ స్టూడెంట్స్. ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఇంటూ డైరెక్ట్గా VCC అంటే లాజిక్ 1 అని 1 రాసేస్తాడు. ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఇంటూ పిన్ నెంబర్ 0 వాల్యూ. పిన్ నెంబర్ 0 ఎంత? 0 ఉంది అక్కడ. ఓకే, ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై ఇంటూ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు 1 లాజిక్ 1. ఎక్స్ బార్ వై ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ వై బార్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ వై ఇంటూ 1. అప్పుడు ఏమైంది? ఇది 0 అయిపోయింది కదా. ఈ రెండిట్లో ఏమి కామను? ఎక్స్ వై ప్లస్ వై బార్ 1. ఇక్కడ ఎవడు ఉన్నాడు? ఎక్స్ బార్ వై గాడు ఉన్నాడు. ఎక్స్ బార్ వై ప్లస్ వీడెవడు? ఎక్స్. లిటరల్ రిడెండెంట్ రూల్ మళ్ళీ వచ్చింది. ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై. చెప్తారు ఆన్సర్? ఎక్స్ ప్లస్ వై. స్పీడ్గా ఉండాలి. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ బి. 2 MHz ఇచ్చాడు ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే క్లాక్ డ్యూరేషన్ ఎంత? 1/2 into 10 to the power of 6, 0.5 మైక్రోసెకండ్స్. ఇది ఏ టైపు? సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్. టోటల్ కన్వర్షన్ టైం ఫార్ములా తెలుసుగా. కన్వర్షన్ టైమ్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈజ్ n into TC. n ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, 8 బిట్ అంటున్నాడుగా. 8 into TC 0.5 మైక్రో అంటే 4 మైక్రోసెకండ్స్. సి ఆన్సర్. మీరు పాస్ చేసుకుని చూడాలి ఆన్సర్స్ ఒకసారి. ఓకే, ఫుల్ యాడర్. ఫుల్ యాడర్ అంటే 2 హాఫ్ యాడర్స్. ఇది తీసేసేయండి 2. 2 హాఫ్ యాడర్స్ అండ్ 1 ఆర్ గేట్. 2 ఆర్ గేట్స్ కాదు. ఓకే, 2 ఆర్ గేట్స్ కాదు, 1 ఆర్ గేట్. బి ఆన్సర్. ఫాస్టెస్ట్ అంటున్నాడా? ఫాస్టెస్ట్ అంటే ఇంకెవడు? మన ఫాస్టెస్ట్ ఏమంటారు? ఫ్లాష్. ఫ్లాష్ అంటే కంపరేటర్ టైప్. ఉన్నాడా ఇక్కడ? కౌంటర్ ఉంది, సక్సెసివ్ ఉంది, డ్యూయల్ ఉంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంది. చూడండి డ్యూయల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ 2 ఒకటే. 2 కూడా డెడ్లీ స్లో, చాలా లేజీ. సార్ కంపరేటర్ ఎవలేదు సార్, ఫీల్ అవ్వద్దు. వాడి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవడు? సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్. సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ n into TC. కౌంటర్ 2 to the power of n కాబట్టి వీళ్ళందరిలో వీడి ఫాస్టెస్ట్. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫాస్టెస్ట్ SAT, సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ టైప్. నెక్స్ట్ EDC క్వశ్చన్స్ చూడండి జస్ట్ 2 minutesలో. ఓకే, డయోడ్, క్లిప్పర్, ఈ ఫార్ములా గుర్తుంది కదా. RF RR ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ RS? యాక్చువల్లీ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ని RS లేదా R అంటాం. RS లేదా R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 ohms ఇంటూ 10 to the power of 6 అంటే 1 మెగా. 10 to the power of 3 whole cube ఇది 5 స్క్వేర్ అంటే 5 into 10 to the power of 3. ఏమైంది? స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత 5 into 10 to the power of 3 అంటే 5 into 10 to the power of 3 and 3 ohms రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా అంటే 5 kilo ohms. 5 kilo B. ఇది 2012 జెన్కో క్వశ్చన్. ఇంకా చాలా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూడవచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని. పిఎన్ జంక్షన్ ఇచ్చాడు, జర్మేనియం. ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఫార్ములా. నేను ఫార్ములా రాయడం మర్చిపోయాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చిన్న, చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్. డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ RD ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈటా VT బై ఫార్వర్డ్ కరెంట్, ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ కరెంట్ IFB. ఇది ఫార్ములా. మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజింగ్ పాయింట్ ఏమైనా ఉంది అంటే అది మన ఈటా.
Sir, what is the eta value? Eta value silicon ki వేరే ఉంటుంది, జర్మేనియం కి వేరే ఉంటుంది. జర్మేనియం 1, సిలికాన్ కి 2. గుర్తుండాలి, మీరు కొంచెం రివర్స్ రాస్తే మొత్తం ఆన్సర్ రివర్స్ అయిపోతుంది. సిలికాన్ కి 2, జర్మేనియం కి 1. ఇంకా సబ్స్టిట్యూషనే, ఇంకా ఆలోచించేది ఏంలా. ఆర్డి డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఎవడు వీడు జర్మేనియం, జర్మేనియం అంటే 1 ఇంటూ వీటీ. గుర్తుండాలి, నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కూడా ఒక 20 minutes బ్యాక్. అప్రాక్సిమేట్లీ 26, ఎగ్జామినర్ 24 ఇస్తే అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. 26 మిల్లీ మిల్లీ వోల్ట్స్ డివైడెడ్ బై ఫార్వర్డ్ బయాస్ కరెంట్ 1 milli ampere. Milli cancel, volt ampere means ohms. So answer 26 ohms. D. ఇది previous year, all are the previous year public sector unit questions only. Okay. డయోడ్స్ ఐడియల్ అయితే ఈ కరెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎట్లా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అంటే, దిస్ కరెంట్ హ్యాస్ టు బి ఎంటర్ ఇన్ టు ది సోర్స్. బట్ ఇక్కడ డయోడ్స్ ఆర్ ఐడియల్. డయోడ్ అలౌస్ ద కరెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్, యానోడ్ టు క్యాథోడ్. రివర్స్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. ఈ సర్క్యూట్ మళ్ళీ నేను తీసుకున్నా చూడండి ఇక్కడికి, జస్ట్ టు గివ్ యూ ద క్లారిటీ. ఇట్లా వస్తున్న కరెంట్ ఈ డయోడ్ అలౌ చేస్తుంది, ఓకే, దట్స్ ఓకే. సార్ మరి ఇటు వెళ్ళదా సార్, ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ మేబీ, బట్ ఐడియల్ డయోడ్ కదా, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. కరెంట్ ఆల్వేస్ చూస్ షార్టెస్ట్ పాత్, కాబట్టి కరెంట్ ఇట్లా వస్తుంది, దట్స్ ఓకే. బట్ డయోడ్ డస్ నాట్ అలౌస్ ద కరెంట్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్. దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్షన్. సో ఈ డయోడ్ నుంచి వెళ్ళే కరెంటే ఐఎస్, అంటే ఐఎస్ వాల్యూ ఎంత, 0. ఎందుకు సార్, D2 ఈజ్ రివర్స్ బయాస్డ్. మీరు క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడే ఆన్సర్ మైండ్లోకి వచ్చేసేయాలి, 0. జేఫెట్, ఇది ఈ పాయింట్ మంచి పాయింట్ యాక్చువల్గా చూడండి. ఫెట్ ఇన్ ద సెన్స్ జంక్షన్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆర్ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీ కండక్టర్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్, మాస్ఫెట్ ఏదైనా కావచ్చు. FET is a voltage control current source basically. ట్రాన్సిస్టర్ BJT గుర్తుందా, కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్. ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇప్పుడు చూడండి కంట్రోలర్ గురించి అడుగుతున్నాడు. వోల్టేజ్ కంట్రోలర్ FET, కరెంట్ కంట్రోలర్ BJT, వోల్టేజ్ కంట్రోలర్ అగైన్ ఆప్ యాంప్. FET ఏంటి సార్, వోల్టేజ్ కంట్రోలర్. కరెంట్ సోర్స్ కంప్లీట్గా ఇవ్వాలా, విచ్ JFET ఈజ్ వాట్ అంటున్నాడు, వోల్టేజ్ కంట్రోల్. వోల్టేజ్ కంట్రోల్ డివైస్, కరెంట్ కంట్రోల్, ఇవి కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. మనం ఈ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం, రైట్. ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇమిటర్ ఫాలోవర్. చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఒక 10 times ఇచ్చి ఉంటాడు. ఇమిటర్ ఫాలోవర్, వోల్టేజ్ బఫర్, ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్, అన్నిటికీ ఒకటే ఆన్సర్. ఎవడు వాడు, కామన్ కలెక్టర్. 2 జంక్షన్స్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయితే, 2 ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయితే ఇంకేంటి, షార్ట్ సర్క్యూట్, సాచురేషనే. సి ఆన్సర్, సాచురేషన్ మోడ్. ఓకే, రైట్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, hope this session will definitely help you, and all the best my dear friends.